Yes, it is working. Sigma, yesterday what we discussed means we are discussing we are in the topic of units and measurements. In that one, we are in the we are completed about the measurements topic. Up to measurements, we successfully completed. What are the significant figures, rounding rules, and remaining all type of concepts we completed. Now, from today onwards, we are going to enter about the important topic of units and measurements. So in the units and measurements, we are today onwards, we are going to enter units. Please write down the small running notes, units and dimensions. So from today onwards, we are going to deal this topic. In this one, we are today our goal is to learn about the complete information about the unit. So you already well familiar about the unit means it is the standard quantity about the standard measurement of the physical quantity. So that means it is a standard unit is nothing but what is the definition for unit? Unit is the standard measurement of a physical quantity So that means you are going to measure a length. Length is one physical quantity. You need to take one standard quantity. That is the for measurement of length. We need a standard quantity. That is the 1 meter. 1 meter is the unit. This is the standard measurement of the length. So like this, in this one we got the what is mean by physical quantity. We are getting the one of the word physical quantity. So the physical quantity is nothing but all the measurable quantities in the physics, they are called it as a physical quantity. So take the definition for the physical quantity. Take the definition for physical quantity. Physical quantity. So what is mean by physical quantity means the measurable quantity in the physics can be defined as the physical quantity. It is the measurable quantity. It is a measurable quantity. So all measurable quantities can be come under the physical quantities. So let me take any one measurable quantity. Length is a one physical quantity because of we can measure this length with help of the meters or centimeters or anything, kilometers like that. We are measuring this physical quantity. So this is the measurable quantity. It is the physical quantity. If you take the mass can be measured with help of the kilograms and tons. Like that we are going to measure. So mass also one physical quantity. So mass is also one physical quantity. All the measurable quantities are physical quantity. So if you take the time is the measurable quantity. We can measure the time in seconds, hours and days. So like that we are measuring. So all measurable quantities in the physics can be comes under the physical quantity. So in the physics we will deal only with the measurable quantities only. Remaining non-measurable physical quantity in the physics we are not deal about the non-measurable physical quantities. All the measurable we will deal only with the measurable physical quantities only. So that means all the measurable quantities are come under the physical quantity. They are under the physical quantity. If we measure the physical quantity, let me take your brother height is somewhat 1.4 meter. Like that, your brother height like this. So here height is nothing but it is the length only. Height is nothing but it is the length only. So if you are measured the length, that value it is having 1.4 meters. So the measured physical quantity it will consisting of two parts. One is the one is the some number, another one is the some unit. It is consisting of two values. So please concentrate here. One of the student it is knocking the door. Please let me. Okay, done. Now
Okay, done. So now the measured physical quantity, here is the length. Length is the physical quantity. We measure this length. The measured value will consisting of two parts. The first part, it is telling that the sum of the constant value, it is the number that will name it as the magnitude of the physical quantity. So the measured quantity will consisting of two parts. Write down that one. The measured physical quantity consisting of the measured okay, what I written means all measured quantities, all measured quantities consist of two parts. They will consisting of two parts. What are those parts means? Let me take. I am taking the example length. Length of the room. Length of the room or classroom I am taking. What is the value means? L is equal to I am taking 20 meters. 20 meters. It is consisting of two parts. First part is named it as the magnitude of the quantity. The first part can be named as the magnitude of the quantity. Magnitude of the quantity. So the second part, this will tell it as the unit of the physical quantity, unit of the measurement, unit of the measurement, unit of the measurement. So if you take anything, if you take any measured physical quantity, it must consisting of two parts. One is the some number, another one is the other one is the unit of the measured physical quantity. So let me take one more example. If we take one more example, this class timing is 2 hours. So the period of the class, the period of the physics class, so physics class is what is the value? The time t is equal to 2 hours. It is also consisting of two parts. One is the standard quantity. So this value is the magnitude of the quantity. The hour is the unit of the physical quantity. Here I am using the all measured values. They are consisting of two parts. One is the particular number, another one is the some magnitude is there. For your easy understanding, the quantity value will be consisting of two parts, na? So the general notation for this physical quantity they will use, the number will donated with number will represent with n. Number will represent with n. The unit of the measurement, unit will represent with u. Unit will represent with u. Now the product of these two will get the measurement of the physical quantity. So the product of this will to n and u will get the measurement of the physical quantity. Measurement of the physical quantity. So that means what is that means? Let me take the classroom length is the 20 meters I told you. So the classroom length is the 20 meters means so how much length, what is the measured value of the classroom means 20 meters is there. So the nu is equal to 20 meters. In this one, n value is equal to 20, u value is equal to meters. This is the value. So one of the student, he is following other type of measurements. He is not used the 20 meters value. So this is the one of the student, he measured it. This is the student one. So let me take first student. He used it to measure this classroom. Let me take, this is the classroom. The length of the classroom is fixed. It is having the 20 meters. 20 meters length is fixed. So the first student measured this classroom length is the 20 meters. It is the value is the 20 meter. But the second student, he is using to measure with the unit value is the centimeters. He used the unit value is the centimeters. So then what is the length of the classroom? L is equal to length of the classroom. L is equal to 200.
So I hope one meter is having the 20 centimeters, 2000 centimeters. The classroom length is the 2000 centimeters. But you need to concentrate here. The length of the classroom is always fixed. It won't change. So even you are measuring the Lakshman is measured the classroom length, and Rama is measured the classroom length. It won't change. It is a fixed value. L1 and L2 values are always same. So the L1, the value which is measured, they will consisting of two values. One is the numerical value N1, the unit which is used to measure in that system, that is the U1. So one of the student, and first student used this type of measurement. N1 is equal to N1 U1. The second student which is used to measure the length means he used the unit value is equal to U2, and the quantity which is getting the magnitude of the physical quantity, what we got means N2. This is the L2, but classroom length is always fixed. But what is the problem? L1 is equal to L2 because of it is the length measurement of the quantity which is made in the two different systems. One is he used in the centimeter units, and second one he used the meter units. Because of L1 and L2 both are same only. So then what can I write? We will write 20 meters is equal to 2000 centimeters. Both are same. But we can write in another manner. N1 U1 is equal to N2 U2. We will use this equation very frequently. So what is that means? The product of magnitude of the physical quantity and unit of the physical quantity in the one system is equal to the magnitude of the physical quantity and unit of the physical quantity other system. Both must be same because of the measured physical quantity is constant. These values we are going to use very frequently. That means can I write like this in this one? The magnitude of magnitude, let me take magnitude and magnitude into unit, magnitude and unit in one system is equal to magnitude into unit in other system, Will you please concentrate here? The first system Rama is using, let me take this is the Rama system. The second one is the using Lakshman system. Lakshman system. So in the Rama system, the unit of the physical quantity is the 1 meter. In the Lakshman system, the unit of the physical quantity is the centimeter. So the magnitude value and the product of magnitude value and unit value will always, they will give the constant values. They won't change. So in one system and other system, the product of these two values must be same. If you compare in the three system at a time, then you can extend the same formula for the three systems also. How can you extend? Means N1 U1 into N2 U2 is equal to N3 U3. So if you can use the same formula, N1 U1 is equal to N2 U2 is equal to N3 U3, like that and so on. But these values always must be constant. That is the very important constant. So because of we are measuring what the physical quantity, even you are measuring the different system, physical quantity value must be same. The length of the room is constant. Even Rama is measured, even Lakshman is measured, even Ravana is measured, but these values will not be changes. Room length is fixed value, then this is the value. Then from this one you can easily understand. So in the Rama system, what is the value? Room length 20 meter. So in the Lakshman unit, what is the room length value? 2000 centimeter. Will you please look on this one? If the unit value is higher value, unit value is a larger value, then the magnitude value will goes to be decreases. Magnitude value is decreases. Will you please look on this one? This is the unit value is the smaller value, then the magnitude value will be increases. Are you getting or not? Hello. So I hope you understand.
Once again, what I am saying, if the unit value, please mute yourself, please. So what is the conclusion from this value means, if the unit value is the greater, then the magnitude value come to the decreases. If the unit value is the lesser, then magnitude value will be increases. Can I write like this? N is inversely proportional to the unit, like this. So if the unit value increases, magnitude value will decreases. That one. So if any system, the value of the unit is larger, then the magnitude of the measurement will be smaller. Will you please look on this one? Meter is the larger, unit value is the meter is the larger, then the measurement value will be smaller. Centimeter is the smaller, then the measurement magnitude is the larger. This is only it will telling. We will use this formula also very frequently. This also we are going to use. N is inversely proportional to U. U is the measured magnitude. Sorry, N is the magnitude of the measurement. N is the magnitude of the measurement. N is the magnitude of the measurement. U is the unit value in the system. Any system we are using now, that system, what is the unit value in the system, that is the importance. So please concentrate about this one. We will use this one. With help of this one, we are going to use we are going to solve some of the problems also. I hope up to now there is no any doubt for you. Let me proceed. So you are using, Rama is using one type of unit, Lakshman is using one type of system, and Ravana is using one type of measurement system. Is it they are using some of the units, but the unit must be consisting of some special characteristics. So they may ask the question like this: what are the characteristics of the unit of the physical quantity? Note down this one. They may ask the question in 3 marks question there. I am expecting in the 3 marks question, characteristics of unit. So the unit must be possess some of the characteristics. That means you can easily say that the general characteristic I will say. So the unit will not be changes with place to place. You can easily say. That means even your village, and if you come to our college, if you go to your brother's house, your relative's house, but from place to place, unit value you should not changes. That means, yes, please. Yes. So that is very, very important. Okay, no one, all of you joined, please. Then see, let me tell you what are the important characteristics, what are the properties of the units, what it should possess. That is we are going to discuss. The important characteristics for the unit, what they will possess means, let me take one by one. The first characteristic means it is the invariability. So what does it mean? Invariability means varying. One of the person is varying from place to place, means his feelings is changing. If you go to your village, you are one type of behavior. If you come to your college, your behavior is one type. If you go to your cinema theater, your behavior is one type. That means that person is a variable person. We will say that it is not a constant person. We will say that. That means invariable means it should possess some constant. It should not change. It should not change. That is the first quantity. I already told you, unit must consist of standard value. It should not changes with place to place. It should not changes with place to place. That means invariability. That means it should not change. That is the meaning of that one. Second one, what is this mean? Accessibility.
Accessibility. What is mean by accessibility means we should this unit can be easily accessible. That means to measure the physical quantity, this unit can be easily can be handled. So we even the measurements value should the unit value is it should not be too much large and too much small. So it should be easily accessible. To operate this one, it is it can be easily accessible. The third one, destructibility or indestructibility. Indestructibility, Tructibility. Indestructibility. That means destructibility means we can damage that unit. So that means I prepared one unit length with help of any one special physical special measurement. I taken the length of the unit, length of the meter is this length. So but I don't know a fixed value. So I can, if we destroy this if I destroy this length value, then it cannot be reproduced. That means indestructibility means even the measurement standard value is destroyed, we can reproduce with help of that one. That means the first standard quantity which has taken from source, that source may not be destroyable. That source may not be destroyable. That is the very important. Let me take the four is the reproducibility. Let me take reproducibility. So that means, what does it mean? The unit value, the meter scales, they can produce how many you want. 1 kilogram stone, they can produce how much you want. What the time, the measurement of time, wall clocks, they can usually produce how much you want. That means the reproducibility must be done in the unit. So the unit must be having the they can reproduct means you want, if you want to one measurement, if you want to that unit means they can easily reproducibility from any place you want, you can easily reproduce that one. So let me move on to the another characteristic. That one is, so it should not vary with the time. It should not vary with the time. It should not vary with the time. So that means the unit should not vary with respect to the time. That is the very important. Then it should have the suitable in size. It should have, please mute yourself. It should have in suitable in size. Suitable SUITABLE, suitable in size. Suitable in size. That size of the physical quantity, it should be suitable in size. Seventh one, we will take that it is independent of physical conditions. It should be independent. It should independent of physical conditions. Physical conditions means, if you take the temperature, if you take the environment, place, if you take the temperature, place, and time, like that, anytime, humidity, like that. So that means your meter scale, if we go to the Rayalaseema temperature is very large. If we go to the Jammu Kashmir temperature is a very low temperature they will have. So that means the meter scale length in the Rayalaseema is a comparatively big size. If you go to the Jammu Kashmir, the meter scale is going to be very small size. That means this should not change with respect to the time. It is the physical condition, means it may be temperature, it may be place, it may be. So one of the measurement is done in the earth. If the same measurement is going to in the Mars also, the value should not be changes, the unit should not be changes, like that it will process. So let me explain what are the characteristics of the unit in Telugu. ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి యూనిట్ అనే దాని గురించి క్యారెక్టరిస్టిక్ తెలుగులో చెప్తున్నాను.
మొదటిది ఏం చెప్తున్నానంటే ఇన్వేరియబిలిటీ కలిగి ఉండాలంటున్నాను. ఇన్వేరియబిలిటీ అంటే వేరీ కాకూడదు, ప్లేసును బట్టి కానీ స్థలాన్ని బట్టి కానీ ఇది మారకూడదు అంటున్నాను. ఇన్వేరియబిలిటీ మారకుండా ఉండాలి. నువ్వు మీ ఊరికి వెళ్ళినా, కాలేజీకి వచ్చినా, సినిమా హాల్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నువ్వు కొలుస్తున్నటువంటి యూనిట్, నువ్వు చెప్పినటువంటి యూనిట్ వాల్యూ ఎక్కడా కూడా మారకూడదు. అది ఫస్ట్ కండిషన్. యాక్సెసిబిలిటీ అంటే దాన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసే విధంగా ఉండాలి. సో నువ్వు ఈజీగా యాక్సెస్ అంటే అది అంత పెద్దదిగా ఉండకూడదు, అది అంత చిన్నదిగా ఉండకూడదు అనమాట. సో దాన్నే మనం ఇక్కడ 6వ పాయింట్లో కూడా అదే దాన్ని ఇంకొక సెంటెన్స్ లో రాశాను. ఏం రాశానంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సూటబుల్ ఇన్ సైజ్ అన్నాను. సైజుతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేసేటట్టు ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు తయారు చేసినటువంటి మీటర్ అనే పొడవు అనేటువంటిది ఒక బస్సు మాయన ఉందనుకోండి, ఒక ఆర్టీసీ బస్సు పొడవు ఎంత ఉందో అంత పొడవు ఉందనుకోండి, అలాంటి మీటర్ తప్ప తీసుకొని కొలతలు కొలవడానికి వెళ్ళావు అనుకోండి, అది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో సైజ్ సూటబుల్ ఇన్ సైజ్ లో యాక్సెసిబిలిటీ ఈజీగా ఉండాలంట. ఇండెస్ట్రక్టబిలిటీ అంటే నువ్వు ఈ యూనిట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని నువ్వు డిఫైన్ చేసుకున్నావో ఆ డిఫైన్ చేసినటువంటి సోర్స్ అనేది డెస్ట్రాయ్ కాకూడదు అంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీటర్ స్కేల్ కొలవడానికి మీ గుళ్ళో ఉన్నటువంటి ఒక రాయిని పొడవుగా తీసుకొని ఆ రాయి పొడవుని తీసుకొని ఇది ఒక మీటర్ అని నువ్వు అనుకున్నావు అనుకో, పొరపాటున ఒక రోజు నైట్ ఎవరో దొంగలు వచ్చి ఆ రాయిని ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు అనుకో, ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మీటర్ స్కేల్ పొడవు కొలవడానికి ఏదాన్ని నువ్వు మెజర్ గా తీసుకున్నావయ్యా అంటే దొంగలు ఎత్తుకుపోయినటువంటి రాయి తీసుకున్నాను అని చెప్పేదానికి ఉండదు. సో దట్ మీన్స్ ద సోర్స్ మే నాట్ బి డెస్ట్రాయ్ అంటే డిస్ట్రక్టబుల్. ఇండిస్ట్రక్టబిలిటీ సోర్స్ అనేది డెస్ట్రాయ్ కాకూడదు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే దీన్ని డిఫైన్ చేసావో ఆ సోర్స్ ఉండకూడదు అంటున్నా. రీప్రొడక్టబిలిటీ అంటే నువ్వు తయారు చేసినటువంటి యూనిట్ అనేది, ఈ మెజర్ చేసిన యూనిట్ అనేది నువ్వు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేసేదానికి, రీప్రొడక్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండగలగాలి. అంటే మీ ఊర్లో కిలోగ్రామ్ రాయిలు అవసరం ఉన్నాయి, లేదండి నేను ఒకటే చేస్తాను, ఒకటే అందిస్తాను, దాన్నే మీరందరూ వాడుకోవాలనే దానికి లేదు. నువ్వు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసి ఇచ్చే విధంగా నీ దగ్గర రెడీగా రీప్రొడక్టబిలిటీ అనేది ఉండాలి. అలా చేయగలిగే విధంగా డెఫినేషన్ ఉండాలి అంట. యూ షుడ్ నాట్ వేరీ విత్ టైం. టైమును బట్టి ఇది మారకూడదు. అంటే చలికాలం ఒక రకంగా, లేదా కాలం పెరుగుతుంటే ఒక రకంగా, కాలం తగ్గిపోతుంటే ఈ వాల్యూ ఒక రకంగా అట్లా మారకూడదు. ఎప్పటికీ నువ్వు డిఫైన్ చేసినటువంటి యూనిట్ ఒకే ఫిక్స్డ్ వాల్యూను ఉండాలి అంటున్నాను. అలాగే 7వ పాయింట్ చెప్పుకుంటే ఏం చెప్తున్నాను, ఇట్ షుడ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కండిషన్స్ అన్నాను. ఫిజికల్ కండిషన్స్ ను బట్టి ఈ వాల్యూ ఎప్పటికీ మారకూడదు. అంటే ఫిజికల్ కండిషన్ అంటే ఏవైనా తీసుకోవచ్చు, టెంపరేచర్ తీసుకోవచ్చు, ప్రెషర్ తీసుకోవచ్చు, హ్యూమిడిటీ తీసుకోవచ్చు, ప్లేస్ తీసుకోవచ్చు, గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ తీసుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకోవచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకోవచ్చు, ఇలాంటివి ఏవైనా సరే ఇవన్నీ నువ్వు మారుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ యొక్క యూనిట్ డిఫైన్ చేసినటువంటి యొక్క మెజర్మెంట్ ఆ యూనిట్ వాల్యూ మారకూడదు. అలా మారకుండా నువ్వు డెఫినేషన్ తీసుకురావాలి. యూనిట్ అంటే ఆ డెఫినేషన్ అలా మారనటువంటి సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అది మనకున్నటువంటి యూనిట్ డెఫినేషన్. సో లెట్ మీ ప్రొసీడ్. There are two types of units are there. One are the to measure the physical quantity. There are two types are there. One is the fundamental quantities and the second one is the derived physical quantities. ఫిజికల్ సిస్టమ్స్ 2 క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం, రెండోది వచ్చేసి డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. సో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్. ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ 2 టైప్స్. Physical quantities are 2 types. మొత్తం ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని 2 వర్గాలుగా విడగొట్టేసాం అనమాట. సో వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్? వన్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. Fundamental physical quantities. Another one is the derived physical quantity. Fundamental physical quantities అని derived physical quantities అని 2 రకాలుగా విడగొట్టేసాం. రెండోది వచ్చేసి derived physical quantities. So let me take Q means quantities. So what does that mean? Fundamental physical quantity means the quantities which are independent to the other physical quantities. So ఏ quantities అయితే which are independent, are not dependent on any other physical quantities, those physical quantities are come to the fundamental physical quantity. Let me take first one is the fundamental physical quantity. Let me take fundamental
physical quantities. What are the means? These quantities are not dependent on any other physical quantity. They are independent. They are independent. Independent on other physical quantities. Other physical quantities. That means these quantities they can define by itself only. They don't depend on any other. To measure the length, we did not look onto the time, look onto the temperature, look onto the volume. Like that, we don't depend. These values are fixed. They won't depend. ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే డిఫైన్ చేయడానికి మిగతా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క సహాయం కోరవో అటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఇక డిరైవ్డ్ అంటానే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకా డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ ద క్వాంటిటీ విచ్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ other physical quantities are fundamental physical quantities. Those physical quantities are come under the derived physical quantity. Second one మీకు చెప్తానే మీకు అర్థమైపోతుంది. What are mean that second one? Derived physical quantity means if the physical quantities are depends on other physical quantities, they will called as derived physical quantities. So derived physical quantities, so that they are come under the derived physical quantity. So all physical quantities they will measure with certain units. So the units which are used to define the fundamental physical quantity, those units are fundamental units. The units which are used to measure the derived physical quantity, those units are come under the derived units. Let me some students are knocking the door. Please wait. Okay, let me, no issue. No issue. Then come to this one. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ రెండు విషయాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాము. మొత్తం ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని రెండు వర్గాలుగా విడగొట్టేసాము. ఒకటి ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని, రెండోది వచ్చేసి డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని రెండు వర్గాలుగా విడగొట్టేసాం. ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఏం చెప్పాను? ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే డిఫైన్ చేయడానికి మిగతా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క సహాయం కోరవో, అవసరం లేదో అటువంటి వాటిని అన్నిటిని కూడా ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కింద చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఏ యూనిట్స్ అయితే వాడతామో అటువంటి వాటిని మనం ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అని అంటాము. ఇక డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే నీ బుర్రలో ఆన్సర్ తట్టి ఉండాలి ఇంతవరకు. ఏంటి? ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ చెప్పడానికైతే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కానీ లేదా ఇంకొక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సహాయం మనకు అవసరం అవుతుందో అటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే డిరైవ్డ్, అంటే వాటి ద్వారా రాబట్టినవి అని మీనింగ్ చెప్తుంది. డిరైవ్డ్ మీన్స్ డ్రాన్, టేకెన్ ఫ్రమ్ అంటే తీసుకొచ్చుకున్నాం, వాటి ద్వారా మనం రాబట్టుకోగలిగాం అనే మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో దోస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ అండ్ derived physical quantity. The units which are used in the derived physical quantities are derived units అంటాం. అంటే derived physical quantities వాడబడినటువంటి యూనిట్స్ ను మనం ఏమంటామయ్యా అంటే derived units అంటాం. దీనికి వాడినటువంటి వాటిని ఫండమెంటల్ యూనిట్స్, దీనికి వాడినటువంటి వాటిని derived units అని అంటాం. నాకు తెలిసి ఏం పెద్దగా డౌట్ ఉండదు, సింపుల్ డెఫినేషన్స్. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్. చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది. నో డోంట్ యూజ్. అన్ని వరుసగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. సో ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ లెంత్, మాస్, టైమ్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. దోస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. So let me take the fundamental physical quantity examples are length, mass, time, current. These are the derived fundamental physical quantity. So the derived physical quantity, if we take the area means to measure the area we need to length and breadth. If we take the velocity means it will depends on the displacement and time. So like that, any two physical quantities are depending, those type of physical quantity we will come under the derived physical quantity. So these are the length. L means length, M means mass, T means time, A means current. Here A means area. So A means area means length and breadth. They are depending on the fundamental physical quantity multiplication.
here the velocity, fundamental physical quantity displacement, fundamental physical quantity time is there depending. So like that we will tell it as a PTC. We will come to the picture. We will discuss completely derived physical quantity, as many as more than 150 physical quantity we are going to discuss. So tomorrow we will come to this one. Now go to the fundamental physical quantity. How many fundamental physical quantities are there? They may ask the question. There are there are 7 fundamental physical quantities are there, including the 2 supplementary physical quantities are there. In the total 7 plus 2, 9 fundamental physical quantities are there. So, and in starting they used the 7 fundamental physical quantity along with 2 supplementary physical quantities are there, which cannot be depends on any other. We need to learn each and everything. First we will start with fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities. So we will start with fundamental physical quantities. So how many there? That means there are 7 fundamental physical quantities there. Apart from 7, there are 2 supplementary physical quantities are there. So how the question will come means they will ask the definition in this unit, in these fundamental quantities. They will ask the what are the 7 fundamental physical quantity, what are the 2 supplementary quantities they may ask. First write down what are there. The 7 fundamental physical quantity means first one length is the first fundamental physical quantity. Second one is the mass is the second fundamental physical quantity. Third one is the time is the fundamental physical quantity. Fourth one is the electric current. The fourth one is the electric current. Fifth one is the thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature. So sixth one is the amount of substance. So seventh one is the luminous intensity. Luminous intensity. These are the 7 fundamental physical quantities are there. So apart from these 7, there are 2 supplementary physical quantities there. We will go through that one also. They may ask directly write the 7 fundamental physical quantities. They may ask like this, and also write the 2 supplementary physical quantities also they may ask. Write down 2 supplementary physical quantities are there. So apart these 7, 2 supplementary physical quantities are there. Supplementary physical quantities. Q means quantities. So 2 supplementary physical. What are the 2 supplementary quantities mean? First one is the plane angle. The first physical quantity is the plane angle. The second physical quantity is the solid angle. Plane angle and solid angle is the 2 supplementary physical quantities are there. There are 2 supplementary physical quantities, plane angle and solid. Generally they are asking what are the fundamental physical quantity and supplementary physical quantity for 3 marks question. Just you need to buy it. So let me tell in Telugu. ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నిటినీ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయా మనకంటే 7 ఉన్నాయి టోటల్. ఈ 7 ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీసే కాకుండా ఇంకా 2 ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అవసరమయ్యాయి, తర్వాత డిఫైన్ చేయబడ్డాయి. వాటి పేరు ఏమని పెట్టారయ్యా అంటే సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని పేరు పెట్టారు. సప్లిమెంటరీ అంటే తర్వాత వచ్చాయి కాబట్టి సప్లిమెంటరీ. అప్పుడు డిఫైన్ చేసినటువంటి అదే టైంలో పాస్ అయితే నువ్వేమంటావు? రెగ్యులర్ అంటావు. డిఫైన్ చేయాల్సినటువంటి ఆ టైంలో కాకుండా మళ్ళీ పాస్ అయ్యావు అనుకో వాటి సప్లిమెంట్ స్టూడెంట్ అంటాం. అలాగే ఈ ప్లెయిన్ యాంగిల్, సాలిడ్ యాంగిల్ అనేటువంటివి మనకు తర్వాత డిఫైన్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి సప్లిమెంటరీ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. అంటే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇవి కూడా కానీ తర్వాత డిఫైన్ చేయబడ్డాయి మన అవసరానికి తగ్గట్టుగా. సో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ 7 ఉన్నాయి. అన్ని ఫండమెంటలే. సో రెండింటిని సప్లిమెంటరీ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే టోటల్ 7 ఉన్నాయి. సో ఏంటా 7 అనేటువంటి మనం గమనిస్తే టోటల్ ఉన్నటువంటి 7 ఏంటయ్యా అని మనం గమనిస్తే ఒకటి వచ్చేసి లెంత్, పొడవు ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. రెండోది వచ్చేసి మాస్,
ద్రవ్యరాశి అనేటువంటిది ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్. మూడోది వచ్చేసి టైము, కాలము ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్. నాలుగోది వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ప్రవాహ విద్యుత్ అనేది కూడా, విద్యుత్ ప్రవాహం అనేది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్. థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ అంటే ఉష్ణగతిక ఉష్ణోగ్రత అనేటువంటిది ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అంటే పదార్థపు అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్, ఐ డోంట్ నో ఇన్ తెలుగు, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అనేటువంటిది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ అంటే మనకు కాంతి తీవ్రత, లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ కాంతి తీవ్రత కూడా ఒక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఇక మనకు సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ప్లెయిన్ యాంగిల్, రెండోది వచ్చేసి సాలిడ్ యాంగిల్. సో సమతల కోణము, ఘన కోణము. సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే ఘన కోణం అంటాము. సమతల ఒకే తలం మీద ఉన్నటువంటి కోణాన్ని ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటాం. సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే ఘనం మీద వచ్చినటువంటి కోణాన్ని ఘన కోణం అంటాం. సాలిడ్ అంటే ఘనంలో చెప్పినటువంటి కోణాన్ని ఘన కోణం అంటే సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే 3 డైమెన్షన్ లో కొలవబడినటువంటి కోణము. ఒకే డైమెన్షన్ లో కొలవబడినటువంటి కోణాన్ని ప్లెయిన్ యాంగిల్ అంటాం. వీటి పేర్లు మాత్రమే అడుగుతూ మనకు 3 మార్కుల క్వశ్చన్లుగా చాలా సార్లు అడిగారు. ఇది ఒక విధానం, క్వశ్చన్ ను డిఫైన్ చేసే విధానం. సో అలా కాకుండా మనల్ని ఎలా అడుగుతున్నారని అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక డెఫినేషన్ అడుగుతూ మనల్ని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఎగ్జామ్ లో ఒక్కొక్క దానిని మనకు డెఫినేషన్ అడుగుతున్నారు. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ వన్. వీటి డెఫినేషన్లు మనకు చాలా అవసరం అమ్మా. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ వన్. ఇస్ ద లెంత్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ది లెంత్? లెంత్ ను మనం కొలిచే విధంగా, మనం యూనిట్ కొలిచే విధంగా లెట్ మీ బిఫోర్ డీలింగ్ దిస్ వన్, వాట్ ఆర్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్? ఏమేం సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు అనేటువంటి చెప్తాము. దెర్ ఆర్ 4 సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఇప్పటి వరకు మనకు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 4 ఉన్నాయి. 4 సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. హౌ మెనీ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ దే? ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు సిస్టమ్స్? హౌ మెనీ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి అంటే దెర్ ఆర్ 4. 4 ఉన్నాయి మనకు. టోటల్ గా 4 సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ మీన్స్? ఫస్ట్ యూనిట్ ఈస్ ద సిజిఎస్ సిస్టమ్. సిజిఎస్ సిస్టమ్ మొదట ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ అంటారు. దీని పేరు వచ్చేసి ఇంకొక పేరు ఉంది, ఫ్రెంచ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఇంకొక సిస్టమ్ వచ్చేసి ఇది మెట్రిక్ సిస్టమ్ అంటాము. సిజిఎస్ సిస్టమ్ కే మెట్రిక్ సిస్టమ్ అనే పేరు ఉంది, ఫ్రెంచ్ సిస్టమ్ అనే పేరు ఉంది, లేదా సిజిఎస్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటున్నాం. సో దెర్ ఆర్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ కు 3 రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి మెట్రిక్ సిస్టమ్ కానీ, రెండోది వచ్చేసి మెట్రిక్ సిస్టమ్ కానీ, అలాగే రెండోది వచ్చేసి మనకేమంటున్నామయ్యా అంటే ఫ్రెంచ్ సిస్టమ్ కానీ, మెట్రిక్ సిస్టమ్ కానీ, సిజిఎస్ సిస్టమ్ కానీ అంటున్నాం. రెండోది వచ్చేసి ఏం సిస్టమ్ అంటే ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టమ్ కు ఉన్నటువంటి ఇంకొక పేరు వచ్చేసి బ్రిటిష్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. మూడోది వచ్చేసి మనకు ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ అంటాం. సో నాలుగోది వచ్చేసి ఎస్ఐ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం. నాలుగోది వచ్చేసి ఎస్ఐ సిస్టమ్. సో హౌ మెనీ ఇందులో మనకు ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడుగుతుంటారమ్మా. మెట్రిక్ సిస్టమ్ మీన్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ అని పెడతారు. మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ద ఎంకేఎస్ సిస్టమ్, ఇట్ ద సిజిఎస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. మెట్రిక్ సిస్టమ్ అని దేన్ని పిలుస్తారయ్యా అంటే సిజిఎస్ సిస్టమ్ నే పిలుస్తారు. మెట్రిక్ లో ఎం అనే వర్డ్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి పిల్లలు ఎక్కువగా తప్పు చేస్తుంటారు. మెట్రిక్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఎంకేఎస్ సిస్టమ్, ఇట్ ఇస్ ద సిజిఎస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. సిజిఎస్ సిస్టమ్ లోదే సిజిఎస్ సిస్టమ్ కు ఇంకొక పేరే మెట్రిక్ సిస్టమ్. సిజిఎస్ సిస్టానికి 3 రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. సిజిఎస్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి, ఫ్రెంచ్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి, మెట్రిక్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి. ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ కి ఇంకొక పేరు ఉంది, బ్రిటిష్ సిస్టమ్ అని. ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ కి వచ్చేసి ఎంకేఎస్ సిస్టమే ఉంది. ఎస్ఐ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఎస్ఐ సిస్టమ్ అనేటువంటి పేరు ఉంది మనకు. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సిస్టమ్ కు ఉన్నటువంటి పేరు. సో లెట్ మీ గో టు దిస్ వన్ బై వన్. ఇందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని చిన్న స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్ మనం చెప్పుకొని తర్వాత మనం వెళ్ళిపోదాం. వెళ్ళిపోదాం. సో వాట్ ఆర్ దోస్? వాట్ ఆర్ ద మీన్స్? ఫస్ట్ వన్ లెంత్, మాస్, టైం కి ఇందులో ఇచ్చినటువంటి యూనిట్స్ మనం చెప్పుకొని వెళ్ళిపోదాం. సో 3 క్వాంటిటీస్ లో మనకు లెంత్, మాస్, టైం కి 3 క్వాంటిటీస్ కి ఏమేమి ఇచ్చారో చెప్పుకుందాం. సో నౌ ద క్వాంటిటీ ఎలా ఇచ్చారు అనేటువంటిది. ఇందులో ఏమేమి ఇచ్చారు? లెంత్ మనకుంది, మాస్ ఉంది, అలాగే టైం ఉంది. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సిస్టమ్ లో, సారీ ఇక్కడ క్వాంటిటీ కాదమ్మా, సిస్టమ్ పెట్టుకోండి.
సిస్టంలో ఎలా డిఫైన్ చేశాను అనేటువంటిది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామని అంటే సిజిఎస్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. లెంత్ కు ఈ సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే సెంటీమీటర్. సెంటీమీటర్ అంటాం. దీన్ని సిఎం అనే నోటేషన్ చేస్తాం. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద somebody knocking the door. So no issue. Now here mask CGS system లో యూనిట్ ఏంటంటే గ్రామ్. మాస్క్ యూనిట్స్ వచ్చేసి గ్రామ్, జిఎం అంటాం. సో టైం కు వచ్చేసి సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో యూనిట్ ఏంటంటే సెకండ్ ఎస్ తో సూచిస్తాం. సో అలాగే మనము నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ కి వెళ్దాం. ఎఫ్పిఎస్. సో లెంత్ కు యూనిట్ ఏందయ్యా అంటే ఫూట్ అంటాం. లెంత్ కి యూనిట్ వచ్చేసి ఫూట్ అంటాం. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి దానికి వచ్చేసి పౌండ్ అంటాం. పౌండ్ కు యూనిట్ వచ్చేసి ఎల్బి అనే నోటేషన్ ఉంది. అలాగే సెకండ్ అలాగే ఉంది. ఎంకే సిస్టమ్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఎంకే సిస్టమ్ కు లెంత్ యూనిట్ వచ్చేసి మీటర్ ఎం తో సూచిస్తాం. సో మాస్ వచ్చేసి కిలోగ్రామ్ అంటాం. సో సెకండ్ కు వచ్చేసి సెకండ్. ఇది మనకున్నటువంటి ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క యూనిట్స్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో, ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ లో, అలాగే ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి యూనిట్స్ అన్నమాట. Now move on to this one. So they may ask us a very small bit. I hope ఇందులో అడిగితే ఒక బిట్ ఏమన్నా అడగొచ్చేమో అనుకుంటున్నాను. Nothing but they are the same as the MKS system. MKS system లో ఉన్నటువంటి సేమ్. అది కూడా రాసుకోండి, ఎందుకు ఊరికే అది కూడా రాసుకోండి. సేమ్ SI సిస్టమ్, సేమ్ మీటర్ కిలోగ్రామ్ సెకండ్. సో మనల్ని అడిగితే ఏమడగొచ్చాయా అంటే మాక్సిమం మనల్ని అడిగితే ఏమడగొచ్చాయంటే 4 ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ పేరు రాయండి అని అడిగితే రాయవచ్చు. సో ఈ 4 సిస్టమ్స్ యొక్క పేరు లెంత్, మాస్, టైము, ఎలా వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఇన్ ద లెంత్, మాస్, టైమ్ ఇన్ ద 4 సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్. 4 సిస్టమ్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ లో యూనిట్స్ ఏంటి అని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అలాంటి క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. అలాంటిది ఎప్పుడో రేర్ కేసుగా అడుగుతారనమాట. చాలా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. అలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయని ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగాకండి. అలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చాయంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఏరో చాలా ఈజీగా ఇచ్చారు అని మనం ఫీల్ కావాలి. నౌ హౌ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, ఎలా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి అంటే నౌ లెట్ మీ గో టు ద డెఫినేషన్స్. హౌ దే డిఫైన్ మీటర్ ఎలా డిఫైన్ చేశారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు మనం how the fundamental unit are defined, fundamental unit ఎలా డిఫైన్ చేశారు అనే దానికి మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం. we have the సింబల్ ఏంటి సార్? అడగలేదు ఏమంటారు? పౌండ్స్ కి సింబల్ సార్. పౌండ్ LB is the pound symbol. LB, let me see. Small l, small b is the symbol for pound. Now let me move on to this one. So let me move on to this one. Now definition for all fundamental quantities. Definition ku manam veltunnamu, anni fundamental quantities ki manam veltunnam. Definitions ఏమేమి డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి? వీ హ్యావ్ ద 7 fundamental physical quantity and 2 supplementary physical quantities are there. In 7 fundamental physical quantity units, how they define, ఎలా డిఫైన్ చేశారు ఈ యూనిట్స్ అనేటువంటి ఇస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏందయ్యా అంటే లెంత్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. వాట్ ఈస్ దిస్ యూనిట్ ఫర్ దిస్ లెంత్ ఇన్ ఎంకే సిస్టమ్? యూనిట్ ఏందయ్యా లెంత్ కయ్యా అంటే మీటర్ is the unit for length. So how they define for the meter, ఎలా డిఫైన్ చేశారు అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్. ద మీటర్ ఈజ్ ద లెంత్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ద లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ traveled by light in vacuum during a time interval of 1 divided by 299, 792, 458 of a second. See ma'am, what I told,
యూనిట్ అంటే యూనిట్ కి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి అని చెప్పాను. ఏముండాలి? అది ప్లేసుని బట్టి మారకూడదు అని చెప్పాను. అది అది డెస్ట్రాయ్ చేయకుండా ఉండాలి అని చెప్పాను. అంటే అది డెస్ట్రాయ్ కాకూడదు. నువ్వు తీసుకున్నటువంటి మీ గుడిలో ఉన్నటువంటి రాయి పొడవును తీసుకొని మీటర్ పొడవు అంటే రేపు పొద్దునికి గుడిని కూల్చివేయచ్చు, లేదా గుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ రాయిని దొంగలు ఎత్తుకెళ్ళొచ్చు. అందరూ దీన్ని కొలుస్తున్నారు, ఏందో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యా అని చెప్పేసి ఎత్తుకెళ్ళిపోవచ్చు. అలా కాకుండా నువ్వు యూనిట్ ను డిఫైన్ చేసేయడానికి నువ్వు వాడినటువంటి సోర్స్ అనేటువంటిది ఇన్డిస్ట్రాయబుల్, అది డిస్ట్రాయ్ కాకూడదు. నువ్వు ఎక్కడ ఎప్పుడు చేసినా నువ్వు అది అలాగే ఉండాలన్నమాట. దాన్ని డిఫైన్ చేయడానికి ఎలా తీసుకున్నారు చూడండి. ద మీటర్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు? మీటర్ అనేటువంటిది లైట్, అంటే లైట్ యొక్క ట్రావెల్ చేసినటువంటి లెంత్ ఇక్కడ వాక్యూమ్ లో, శూన్యంలో లైట్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అది ప్రయాణం చేసినటువంటి దూరము అంటున్నాడు. ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసింది అంటున్నాడు. వాక్యూమ్ లో, శూన్యంలో వెళ్ళాలి. ఎప్పుడు? డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్, ఎంత టయానికి? 1/2/299 792 458 ఆఫ్ సెకండ్. అంటే సెకండ్లో ఈ భాగానికి అంటే సెకండ్ అంటే ఒక సెకండ్ కాదు, ఈ వాల్యూ ఇంటూ ఒక సెకండ్ వేస్తే ఈ భాగానికి ఎంత దూరము, శూన్యంలో లైట్ ఎంత దూరం పోయి ఉంటుందయ్యా అంటే మీ మీటర్ దబ్బ ఉంది చూసారా, మీ ఇంట్లో మీటర్ స్కేల్ ఉంది చూసారా, ఆ మీటర్ స్కేల్ అంత దూరం లైట్ పోయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక్క సెకండ్లో ఇంత భాగం, సెకండ్లో 10వ భాగం అంటే 1/10 = 0.1 సెకండ్. అలాగే దీన్ని కూడా ఏం రాయాలంటే 1/299, 792, 458 ఇంటూ సెకండ్. ఒక్క సెకండ్ వేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో ఆ టైం ఇంటర్వెల్లో శూన్యములో లైట్ ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసి ఉంటుందో ఆ పొడవునే 1 మీటర్ గా మెజర్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఇది ప్లేస్ టు ప్లేస్ మారదు, డెస్ట్రాయ్ కాదు, రీప్రొడక్ట్ చేయవచ్చు. ఫిజికల్ పారామీటర్స్ దీని మీద ఎఫెక్ట్ చూపవు. ఎందుకంటే వాక్యూమ్ లో ప్రెజర్ వల్ల కానీ టెంపరేచర్ వల్ల కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఈ లెంత్ లో మార్పులు ఉండవు. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అంటాం. లెట్ మీ రీడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ద మీటర్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్. వాక్యూమ్ లో ప్రయాణించి ఉన్నటువంటి పాతే అంటున్నాను. డ్యూరింగ్ ఏ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్, ఇది ఎంత టైం ఇంటర్వెల్ లో పోయి ఉండాలి? 1/299 792 455 ఆఫ్ సెకండ్. సెకండ్ లో ఇంత భాగానికి వాక్యూమ్ లో లైట్ ఎంత దూరం పోయి ఉంటుందో ఆ దూరాన్ని సెకండ్ గా మీటర్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నారు ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో. సో ఇది మనకు రేపు అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. 2 మార్కులుగా క్వశ్చన్ అడుగుతారు అనమాట. డిఫైన్ ద మీటర్, మీటర్ ను డిఫైన్ చేయండి అంటే ఇదే రాయాలి. ద మీటర్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ డ్యూరింగ్ ఎ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ 1/299 792, 455 ఆఫ్ సెకండ్. సో ఇలా మనం డిఫైన్ చేస్తే అది ఒక లెంత్, ఒక మీటర్ అవుతుంది. మీటర్ కున్న డెఫినేషన్ అవుతుంది. సో ఇది మనకు అన్ని ప్రాపర్టీస్ ని ఒబే చేస్తుంది. ఒక యూనిట్ కు ఉండాల్సినటువంటి అన్ని ప్రాపర్టీస్ ని ఒబే చేస్తుంది కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ యూనిట్ అనమాట. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ద మాస్. మాస్ కూడా మనం మాస్ యూనిట్ కూడా డిఫైన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ మాస్? యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ కిలోగ్రామ్. కేజీ అంటాం. సో కిలోగ్రామ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని, కిలోగ్రామ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దిస్ వన్? దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామని అంటే లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్. ద కిలోగ్రామ్ ఈజ్ equal to the mass of the international prototype of the kilogram kept at international bureau of weight and measurements at serves near Paris.
near Paris, Paris in France, in France. ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను చూడండి. కిలోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఒక రాయి ముద్ద, ఒక ముద్ద ఇచ్చారనమాట. అది ఎక్కడుందయ్యా అంటే, ఎవరు ఇచ్చారయ్యా అంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ ఇచ్చారు. ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు. అది ఎక్కడుందయ్యా అంటే సార్స్ అనే ఊర్లో ఉంది. ఎక్కడికి దగ్గరగా ఉందంటే ప్యారిస్ కు దగ్గరగా ఉంది. ఏ ఊర్లో ఉంది అంటే ఫ్రాన్స్ లో ఉంది ఇది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ముద్ద ఎంత వెయిట్ ఉందో, ఆ ముద్ద ఎంత మాస్ ఉందో ఆ మాస్నే 1 కిలోగ్రామ్ గా తీసుకున్నారు. దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో రాస్తున్నాం అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. సో హౌ టు డిఫైన్ ఎలా చేస్తామయ్యా అంటే ఒకసారి చూడండి. సో డెఫినేషన్ ఈజ్ ద కిలోగ్రామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మాస్. ఆ మాస్ కి ఈక్వల్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ప్రోటోటైప్ ఆఫ్ కిలోగ్రామ్. ఇంటర్నేషనల్ ప్రోటోటైప్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినటువంటి కిలోగ్రామ్ చూసారా, దానికి ఈక్వల్ గా ఉన్నటువంటి మాసే అంటున్నాను. ఎక్కడ ఉంది అనేది చెప్తున్నాను మనం ఇక్కడ. కెప్ట్ అట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. ఎవరు ఇచ్చారు? ఎక్కడ పెట్టున్నాం దీన్ని? ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ మెజర్మెంట్స్ దగ్గర పెట్టున్నాము. సర్వ్స్ అనే నగరంలో ఉంది. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ప్యారిస్ కు దగ్గరగా ఉంది, ఫ్రాన్స్ అనే దేశంలో ఉందన్నమాట. సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి మాస్ కు డెఫినేషన్. వన్ మోర్ టైం, మనకు కిలోగ్రామ్, అన్ని దేశాలకు కిలోగ్రామ్ ఇచ్చినటువంటి మాస్ యొక్క వెయిట్ ఏందయ్యా అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్రోటోటైప్ ఇచ్చినటువంటి ముద్ద, అది 1 కిలోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాం. ఎవరు ఇచ్చారు? ఇంటర్నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు. అన్ని దేశాలకు వాళ్ళే ఇచ్చారనమాట. ఎక్కడుంది? సర్వ్స్ అనే ప్లేస్ లో ఉంది, ప్యారిస్ కు దగ్గరగా ఉంది, ఫ్రాన్స్ లో ఉందన్నమాట. ఆ ముద్దనే మనము 1 కిలోగ్రామ్ గా తీసుకుంటున్నాము. అదే మనకు డెఫినేషన్. ఎస్ ప్లీజ్. సర్వర్స్ కాదు, సర్వ్స్. ఆర్ సైలెంట్, సర్వ్స్ ఆర్ సైలెంట్. ఓకే సార్. VSO, sorry, 1 minute ma. SERVES, serves. VRES, I written here wrong. SERVRES, R silent, serves. Okay, done. Done. Let me move on to that. So ఇది మనకు కిలోగ్రామ్ కు మనకు డిఫైన్ చేసినారు. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద టైం. టైం ఎలా డిఫైన్ చేశారు? టైం మళ్ళీ దీనికి మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇట్ మే నాట్ బి డెస్ట్రాయబుల్, ఇది డెస్ట్రాయ్ కాకూడదు. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి వేరీ విత్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ని బట్టి కూడా మారకూడదు. సో దీన్ని ఎలా తీసుకున్నారా అంటే వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ మెటీరియల్ అయినటువంటి దే ఆర్ యూజ్డ్ ద ప్లాటినం అండ్ ఇరీడియం అల్లై. దీనికోసం వాళ్ళు ఈ ముద్దను దేంతో తయారు చేశారయ్యా అంటే ప్లాటినం ప్లస్ ఇరీడియం. They are most standardized material. They won't react with the moisture and anything. ఇవి చాలా స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి. బంగారం ఎందుకు స్టాండర్డ్ గా ఉంటుందమ్మా? ఇది రకరకాల వాటితో ఇది సరిగా రియాక్ట్ కాదనమాట. సో ఈ స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం బంగారాన్ని వాడుతున్నాం. సో ప్లాటినం అండ్ ఇరీడియం ముద్దను మనం వాడుతున్నాం అనమాట. సో దీన్ని మనకు డెఫినేషన్ వచ్చేసి దీన్ని ఈ విధంగా తీసుకున్నాం. ఇందులో కూడా మేబీ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, 90% ప్లాటినం ఉంది, 10% ఇరేడియం ముద్ద కలిగి ఉందన్నమాట. ఇందులో 90% ప్లాటినం కలిగి ఉంది, 10% ఇరేడియం మిక్సర్ కలిగి ఉందన్నమాట. సో దే ఆర్ మోస్ట్ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్స్ అనమాట. మెటల్స్ లో కూడా స్టాండర్డ్ మెటల్స్ ఉంటాయి, నాన్ సాఫ్ట్ మెటల్స్ ఉంటాయి. సో ఇది స్టాండర్డ్ హార్డ్ మెటల్స్ అనమాట. దట్స్ వై దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ మెటల్స్. వీటితో మనకు ముద్దలు తయారు చేసి పంపించారు. రాగి ముద్దలాగా, సంగటి ముద్దలాగా చేసి పంపించారు, ఊర్లకు పంపించారు. ఇదే మాస్ గా తీసుకోండి అని చెప్పేశారు అనమాట. అలాంటిది మనం కిలోగ్రామ్ గా తీసుకుంటున్నాం. అన్ని దేశాల్లో అవే వాడుతున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ వన్. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద టైం. టైం కు వెళ్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ టైం? యూనిట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ సెకండ్. అన్ని సిస్టమ్స్ లో ఒకటే మనకు ఉన్నటువంటిది. మనకు మొత్తం మనం యూనిట్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ లోటే మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో, ఎంకేఎస్ సిస్టమ్ లో రెండు ఒకటే. ఎస్ఐ సిస్టమ్ లోటి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాం. హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ద సెకండ్? సెకండ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో అనేటువంటి చెప్తున్నాం. లెట్ మీ నోట్ డౌన్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. ద సెకండ్ ఈజ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్
Yes, please. The second is the duration of 9 comma 192 comma 631 comma 770 transition periods of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of the cesium 133 atom. cesium 133 atom. చూడండి, ఇది కాస్త డెఫినేషన్ బాగా లెంతీగా ఉంది. లెంతీగా ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్ మనం అడిగేదానికి మోర్ స్కోప్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది. మనల్ని అడిగేదానికి స్కోప్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది. ఒకసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. సెకండ్ అనేటువంటిది ఒక డ్యూరేషన్. ఎంత డ్యూరేషన్ అయ్యా అంటే ఇన్ని పీరియడ్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టినటువంటి డ్యూరేషన్. ఒక పీరియడ్ అంటే ఏమని అర్థము? ఒక ప్లేస్ లోంచి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే ప్లేస్ లోకి వచ్చేదాన్ని ఒక పీరియడ్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద పీరియడ్, టైం పీరియడ్ అంటాం. సో ఇన్ని పీరియడ్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి పట్టిన సమయం. ఏం జరిగింది? ఒక రేడియేషన్ చేసింది అనమాట. ఇది ద రేడియేషన్ కరస్పాండ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ది రేడియేషన్. ఇది ఒక రేడియేషన్ జరగడానికి పట్టింది. కరస్పాండింగ్ టు ది ట్రాన్సిషన్. ఇది దేనికి సంబంధించింది? ట్రాన్సిషన్ కు సంబంధించింది. సో బిట్వీన్ ద టూ హైపర్ ఫైన్ లెవెల్స్, రెండు హైపర్ ఫైన్ లెవెల్స్ కు మధ్య జరిగినటువంటి కరస్పాండింగ్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది cesium 133 ఆటమ్. సో ఇది మీరు తెలుసుకోవడానికి కాస్త మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ గా కాస్త తెలిసి ఉండాలి. ఆల్రెడీ కొన్ని క్లాసుల్లో నేను చెప్పాను. ఆల్రెడీ ఏం చెప్తున్నాను? గ్రౌండ్ స్టేట్ అకార్డింగ్ టు ద బోర్, ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఇది సింగిల్ స్టేట్, ఒక సింగిల్ స్టేట్ గానే ఉంటుంది అని చెప్పాను. సో బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ద మోర్ హైపర్ ఫైన్, చూడండి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో నువ్వు అప్లై చేసినట్లయితే ద సేమ్ స్టేట్ కెన్ బి స్లిట్ ఇన్ టు ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లేట్. ఇలా దండిగా స్లేట్ గా స్లిట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఒక్క లైన్ కాదు, ఇది దండిగా లైన్లు. ఇదిగో ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ లైన్ అనేటువంటిది. సో దీన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే హైపర్ ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్స్ అంటాం వీటిని. దీన్ని వచ్చేసి సింగిల్ స్లేట్ అంటాం. ఏంది? సింగిల్ స్టేట్ అంటాం. దీన్ని వచ్చేసి హైపర్ ఫైన్ స్టేట్ అంటాం. హైపర్ ఫైన్ స్టేట్ అంటాం. హైపర్ ఫైన్ స్టేట్ అనమాట. దీన్ని అంటే ఏమవుతుంది? సింగిల్ స్టేట్ కెన్ బి స్ప్లిట్ ఇన్ టు ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్. ఒక స్టేట్ అనేది ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. దాన్ని హైపర్ ఫైన్ స్టేట్. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలా మనం వాడుతాం అనమాట. సో దాన్ని మనం హైపర్ ఫైన్ స్టేట్ అంటాం. ఇందులో ఏం జరగాలంటున్నాడు? ద ట్రాన్సిషన్ మస్ట్ బి అక్కర్డ్. ఇందులో ఒక ట్రాన్సిషన్ జరగాలన్నమాట. ఈ రెండింటి మధ్య ఇలా జరిగితే ఇలా ఎన్ని ట్రాన్సిషన్ జరగాలి? పైకి వెళ్ళాలి, కిందికి రావాలి. దాన్ని ఒక పీరియడ్ అంటాం. అలా ఎన్ని ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటున్నాను? 9, 192, 631, 770 పీరియడ్స్. ఇన్ని ట్రాన్సిషన్స్ జరగడానికి ఎంత టైం తీసుకుని ఉంటుందో ఆ టైం నే మనం ఏమంటున్నాము అంటే 1 సెకండ్ అని మనం డిఫైన్ చేసాం. లెట్ మీ ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఇట్ ఈస్ ద టైం. డెఫినేషన్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఒకసారి. ద సెకండ్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 9, 192, 631, 770 periods. The periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfines. రెండు హైపర్ఫైన్స్ లో ఉన్నటువంటి హైపర్ఫైన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది cesium ఆటమ్. cesium 133 ఆటమ్ లో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి హైపర్ఫైన్ లెవెల్స్ మధ్య ఇన్ని ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి ఎంత టైం అయితే అవసరమైందో ఆ టయాన్ని మనం ఒక సెకండ్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నాము. ఇది కూడా మళ్ళీ నీకు డౌట్ రావచ్చు. ఈజ్ ఇట్ డెస్ట్రాయబుల్? ఇది డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుందా? ఇది ప్లేస్ టు ప్లేస్ ని బట్టి మారుతుందా? ఇది ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల దీని యొక్క వాల్యూ మారిపోతుందా?
ఇవన్నీ నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ క్వాంటిటీ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్ విత్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ బట్ మారదు, ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల మారదు. అలాగే నువ్వేం డెస్ట్రాయ్ కాదు. ఇది సీజియం ఆటం ఉంది అంటే ఇంకా సీజియం ఆటంలో హైపర్ ఫైన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్. సో అందులో నువ్వు డిఫైన్ చేసుకుంటున్నావు. సో దిస్ మే నాట్ బి డెస్ట్రాయబుల్, నాట్ చేంజబుల్, ఇన్వేరియబుల్, వేరీ కాదు, అండ్ ఆల్సో రీప్రొడక్టబుల్. ఇవన్నీ రీప్రొడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు మళ్ళీ డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే ఇన్ని ట్రాన్సిషన్ పట్టడానికి ఎంత టైం అవసరమైందో ఆ టైంని సెకండ్ గా నువ్వు డిఫైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ ద డెఫినేషన్ లైక్ దిస్. దీన్ని ఎలా కౌంట్ చేశారు అనేటువంటిది చాలా మంది డౌట్ చేశారు. ఫర్ ఈచ్ ట్రాన్సిషన్ దే విల్ గెట్ ద వన్ లైన్. స్పెక్ట్రోస్కోపీలో ఒక్క ట్రాన్సిషన్ కి ఒక లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఇలా ఇన్ని లైన్లు రావడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నదో ఆ టైంని 1 సెకండ్ అని అంటాము. ప్రతి ట్రాన్సిషన్ కి ఒక లైన్ వస్తుంది స్పెక్ట్రోస్కోపీలో. నువ్వు ఫోటో అయితే, కెమెరా అయితే ఏ విధంగా వాడతావో అలా కెమెరా ఫోటో ఎత్తితే ఆ స్పెక్ట్రమ్ మీద ఒక లైన్ వచ్చేస్తుంది, ఒక గీత వస్తుంది అనమాట. ఒక గీత లాగా ఒక గీత వచ్చేస్తుంది. ఒక ట్రాన్సిషన్ జరిగితే ఒక గీత. ఇన్ని ట్రాన్సిషన్ కావాలంటే ఇన్ని గీతలు వచ్చేసి ఉంటాయి అనమాట. ఇన్ని ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి ఇన్ని గీతలు వస్తాయి అనమాట. ఇన్ని గీతలు రావడానికి ఎంత టైం అయితే తీసుకున్నాదో దానిని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే 1 సెకండ్. అంత టైం ఎప్పుడు తీసుకున్నది అంటే 1 సెకండ్ తీసుకున్నది అని మనం తీసుకుంటాం. సో దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. లెట్ మీ రైట్ వన్స్ అగైన్. ద సెకండ్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 9,192,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. బిట్లలో కూడా అడగొచ్చు. సెకండ్ ను డిఫైన్ చేసుకోవడం కోసం వాడినటువంటి ఆటం ఏంటి? cesium-133 నా, రేడియం-133 నా, palladium-133 నా అని మార్చుతూ అడుగుతుంటారు. సో cesium-133 ఆటం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ ద టైం. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ వన్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. డెఫినేషన్స్ అడుగుతారమ్మా, ఒక్కో దానికి 2 మార్క్స్ అడుగుతారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి దానికి డెఫినేషన్ కి 2 మార్క్స్ ఉంది. ఎగ్జామ్ లో అడిగారు, అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యూనిట్ ఏంటంటే యాంపియర్. ఓకే, యాంపియర్. ఎలా డిఫైన్ చేశారు దీన్ని? ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ను ఎలా డిఫైన్ చేశారు అంటే చూడండి, లెట్ మీ రైట్ ద డెఫినేషన్. ద యాంపియర్ ఈస్ that constant current which if maintained into parallel into straight parallel let me write parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force between them is equal to 2 into 10 to the power of minus 7 Newton per meter of length. Newton per meter power of length. So let me tell in Telugu. After that I will read this once again. What are they saying?
దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ 2 కండక్టర్స్, 2 కండక్టర్స్ తీసుకోవాలంటున్నారు. ఎక్కడ తీసుకోవాలి? వాక్యూమ్ లో తీసుకోవాలి, అంటే శూన్యంలో తీసుకోవాలి. వీటిని ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంటే వి నీడ్ టు టేక్ ఇన్ వాక్యూమ్, అంటే శూన్యంలో తీసుకోమంటున్నాడు. శూన్యంలో ఈ కండక్టర్స్ పెట్టాలంటున్నాడు. హౌ దే విల్ లుక్? దే విల్, ద లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్స్ ఈజ్ మచ్ బిగ్గర్ అండ్ మచ్ హయ్యర్ అండ్ కంపారిటివ్లీ ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్. అంటే వీటి యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే కండక్టర్ వైర్ ని కట్ చేస్తే అందులో కనిపించేటువంటి ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సర్కిల్ నే మనం ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇది కండక్టర్ వైర్ ఇలా వైర్ ని కట్ చేస్తే ఇలా సర్కిల్ గా కనిపిస్తుంది. దీన్ని మనం ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏ అంటాం. సో ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ తో పోల్చుకుంటే లెంత్ అనేది చాలా పొడవుగా ఉందనుకోండి, దానిని మనం ఇన్ఫైనైట్ లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అంటాం. నెగ్లిజిబుల్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటాం. పొడవుతో పోల్చుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేటువంటిది చాలా చిన్నదిగా ఉంది అంటున్నాం. సో ఇటువంటి దాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అంటే ఈ పొడవు చాలా పెద్దది, చాలా పొడవైనటువంటి, ఎంత దూరంలో పెట్టాలంటున్నారు? 1 మీటర్ అపార్ట్, 1 మీటర్ దూరంలో పెట్టమంటున్నారు. హౌ దే విల్, వీఆర్ యూజింగ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. దీంట్లో ఎంత కరెంట్ పోతుందో దీంట్లో కూడా అంతే కరెంట్ పోతుంది, ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్తుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దెమ్? ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత ఫోర్స్ ఉండాలి అంటే 2 × 10⁻⁻7 న్యూటన్ పర్ మీటర్. 2 × 10⁻⁻7 న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఫోర్స్ రావడానికి ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గుండా ఎంత కరెంటు వెళుతుందో ఆ కరెంటుని 1 ఆంపియర్ గా డిఫైన్ చేశారు. సో let me read in English. A ampere is that of the constant current. చూడండి, అర్థం కాలేదు, ప్లీజ్ చెప్పు. ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. సరే చెప్తున్నాను చూడు. 2 కండక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాను, వాక్యూమ్ లో పెడుతున్నాను. ఎంత దూరంలో పెడుతున్నాను? 1 మీటర్ దూరంలో పెడుతున్నాను. కరెంట్ ఎంత పంపిస్తున్నాను? ఈక్వల్ గా కరెంట్ పంపిస్తున్నాను. ఈ వైర్ లో ఎంత పంపిస్తున్నాను ఆ వైర్ లో కూడా అంతే పంపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది. కండక్టర్ వైర్ అనేటువంటి పొడవు అనేది చాలా పెద్దదిగా ఉండాలి. దాని యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, అంటే మధ్యకు కట్ చేస్తే దాంట్లో ఏరియా కనిపిస్తుంది కదా, వైర్ ను మధ్యకు కట్ చేస్తే వచ్చిందని ఏరియా అంటాం. దీన్ని వైర్ కట్ చేస్తే ఒక సర్కిల్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఆ ఏరియాతో పోల్చుకుంటే లెంత్ అనేది చాలా పొడవుగా ఉండాలి. ఏ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ దాన్ టు ద లెంత్. అలాంటి కండక్టర్స్ నేను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు రెండిటి గుండా ఒకే కరెంటును పంపిస్తున్నాను వాక్యూమ్ లో పెట్టి. ఇప్పుడు ఈ రెండిటి మధ్య మనకు ఫోర్స్ అనేది మెజర్ చేస్తున్నాను. ఫోర్స్ మెజర్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. వాటి మధ్య పని చేసేటువంటి ఫోర్స్ అనేది 2 × 10⁻⁻7 న్యూటన్ పర్ మీటర్ వచ్చింది అనుకో. అప్పుడు ఒక్కొక్క కరెంటు గుండా, ఒక్కొక్క కండక్టర్ గుండా ఎంత కరెంటు పోతుందయ్యా అంటే 1 ఆంపియర్ కరెంటు పోతాంది అని మనం చెప్తామన్నమాట. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ ఒకే రకమైనటువంటి కండక్టర్ వైర్లను 1 మీటర్ దూరంలో చాలా పొడవు ఉన్న వాటిని వాక్యూమ్ లో పెట్టేశాను. వాటి గుండా ఒకే రకమైన కరెంటును ఒకేసారి పంపిస్తున్నాను. వాటి మధ్య ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందో ఒక మెజర్మెంట్ డివైస్ పెట్టి కొలుస్తూ ఉన్నాను. ఒకవేళ వాటి మధ్య పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ ఈ లెవెల్ కు వచ్చిందనుకో, అప్పుడు ఆ రెండిటి గుండా ఎంత కరెంట్ అయితే వెళ్తాందో ఏ దానికి ఆ దానికి, ఏ దాని గుండా ఒక్కొక్క దాని గుండా పోయేటువంటి కరెంట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అయితే 1 ఆంపియర్ అవుతుంది. అదే డెఫినేషన్ ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి. ఆంపియర్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ కరెంట్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ 2 స్ట్రైట్ ప్యారలల్ కండక్టర్స్ ఇన్ఫైనైట్ లెంత్. ఏమంటున్నాడు? 2 ప్యారలల్ కండక్టర్, పక్క పక్కగా ఉన్నటువంటి కండక్టర్ ని పొడవైనటువంటి కండక్టర్ గుండా ఒకే అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంటును పంపించే వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటున్నాను. విచ్ ఆఫ్ నెగ్లిజిబుల్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. అవి ఎలా ఉండాలి? వాటి యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ గా ఉండాలి. అండ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ 1 మీటర్ అపార్ట్ ఇన్ వాక్యూమ్. వాక్యూమ్ లో 1 మీటర్ దూరంలో పెట్టగలగాలి. would provide a force between is equal to 2 × 10⁻⁷ న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఆఫ్ లెంత్. ఈ ఫోర్స్ రావడానికి ఎంత కాన్స్టెంట్ కరెంట్ పంపించామో ఆ కరెంటునే ఆంపియర్ అంటున్నాము. అదే మనకి ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్. ఆంపియర్ is that of the constant current maintained in 2 straight parallel conductors. 2 పక్కపక్కగా ఉన్నటువంటి స్ట్రైట్ కండక్టర్ గుండా సేమ్ కరెంటును మెయింటైన్ చేశాను చూసావా, ఆ కరెంటు వాల్యూవే ఆంపియర్. అది ఎలా ఉండాలి అనేది ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చెప్తున్నారు. దే ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ ఇన్ లెంత్, నెగ్లిజిబుల్ ఇన్ సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ ప్లేస్డ్ 1 మీటర్ అపార్ట్ ఇన్ వాక్యూమ్.
వాక్యూమ్ లో 1 మీటర్ దూరంలో పెట్టాం వాటిని. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏం రావాలి నీకు? వుడ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈక్వల్ టు, అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వాటి మధ్య ఫోర్స్ అనేది 2 × 10⁻⁷ న్యూటన్ పర్ మీటర్ గన ఉంచితే అప్పుడు నువ్వు కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఎంత పంపిస్తున్నావో రెండిటి గుండా విడివిడిగా దానినే 1 ఆంపియర్ గా మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటున్నాను. మళ్ళీ నీకు డౌట్ వస్తుంది, వెదర్ దిస్ యూనిట్ ఇస్ స్టాండర్డ్ యూనిట్. ఇది నువ్వు డెస్ట్రాయ్ చేయగలవా? ఎక్కడికి వెళ్ళినా టైం బట్టి మారుతుందా? మారడం లేదు. ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ అని డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలా మనం ప్రతిదీ మనకు అనుకున్నటువంటి దాని ప్రకారం వస్తుందా రాలేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ వన్. Yes, please. ఇండివిజువల్ దీంట్లో 1 ఆంపియర్ పోతుంది, దీంట్లో 1 ఆంపియర్ పోతుంది. ఓకే డన్. అర్థం కాలేదు, ఏమంటారు? ఎస్ ప్లీజ్. 100% యాక్సెసబుల్, కౌంటబుల్. అంత నెంబర్ ను మనం కౌంట్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు నీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఇంత పెద్ద నెంబర్ ను నేను కౌంట్ చేయగలగలనా అని నీకు డౌట్ వచ్చింది, అంతేగా? ఇంత పెద్ద నెంబర్ ను నేను ఎప్పుడు కౌంట్ చేయగలను అంటావు. 1 సెకండ్లో నువ్వు ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మీద, ప్లేట్ మీద తీస్తే ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ కి 1 లైన్ వచ్చేస్తుంది ఫోటోగ్రాఫ్ ఫిల్మ్ మీద. సో 1 సెకండ్లో ఇన్ని నెంబర్స్ ఆఫ్ లైన్స్ వచ్చి పడి ఉంటాయి. మీరు ఎస్కే యూనివర్సిటీలో వెళ్ళారంటే ఇప్పటికి కూడా స్పెక్ట్రోస్కోపీ మీద రికార్డింగ్ జరుగుతుంది, నేను చదివింది అక్కడే. సో దే విల్ టేక్ ద ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్, వాళ్ళు తీస్తారనమాట. సో హౌ మెనీ ట్రాన్సిషన్, ప్రతి ట్రాన్సిషన్ కి 1 లెవెల్ వస్తుంది, 1 లైన్ వస్తుంది అనమాట. ఇన్ 1 సెకండ్ CJ133 హైపర్ ఫైన్ లో 1 సెకండ్ కు ఇన్ని లైన్స్ వస్తాయి, నువ్వు కౌంట్ చేసుకోగలగాలంతే. ఓకే డన్. ఇవి కౌంటబుల్. ఇవన్నీ ఎస్కే యూనివర్సిటీ ఇప్పటికీ ఉంది. స్పెక్ట్రోస్కోపీ రికార్డింగ్ మిషన్ కి ఇప్పుడు ఉంది. స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇప్పటికీ ఉంది ఎస్కే యూనివర్సిటీ. దే ఆర్ యూజింగ్ till now. Okay done. Let me move on to that next one. Now our goal is next one, thermodynamic temperature. So the thermodynamic temperature means so what is the unit of thermodynamic temperature? Means it is the Kelvin. Unit of thermodynamic temperature is the Kelvin. Kelvin, it is the symbol of Kelvin is K. Capital K తో మనం డిఫైన్ చేస్తాం. How to define? ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూడండి. The Kelvin is the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. ఇది చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అమ్మా, n నెంబర్ ఆఫ్ టైం. ఇది చాలా సార్లు అడిగినటువంటి డెఫినేషన్. చూడండి, ఒకటి ఎగ్జామినరు నిన్ను ఎక్కువగా పెట్టాలి అనేటువంటిది ఉండదు, అలాగనే నీకు ఈజీగా మార్కులు ఇవ్వాలనేటువంటిది ఉండదు. రెండిటికి మధ్యలో అడుగుతారు. పైన చెప్పినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ కరెంటును అడిగాడు ఇప్పటి వరకు, అలాగే పైన ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ ను కూడా అడుగుతున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 డెఫినేషన్స్ ఎందుకో ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తున్నాయన్నమాట. అన్ని వస్తున్నాయంటే రెగ్యులర్ గా వచ్చేటివి ఇవి, అన్ని ఏదో ఒక టైంలో ఎప్పుడో ఒకసారి అడుగుతూ ఉన్నారు మిగతాటివి కూడా. బట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే వాటిని మీకు చెప్తున్నాను అంతే. సో ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి, ఏం చెప్తున్నాను అంటే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది మీకు తెలియాలి. ఫస్ట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏందో తెలిస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. చూడండి, ద సబ్స్టెన్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ గ్యాస్, ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ లిక్విడ్, ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ సాలిడ్. ఇలా మనకు సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. గ్యాస్ గానే ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు, లిక్విడ్ గానే ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు, సాలిడ్ గానే ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు అనమాట.
So depending upon the pressure and temperature, the substance can exist more temperature in the liquid. ఎక్కువ టెంపరేచర్ లో లిక్విడ్ గా ఉండవచ్చు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు చెప్తాను చూడండి. మామూలుగా వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఎంతమ్మా? వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ బీటీ అంటున్నాను అనుకోండి, బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ అని మీకు బాగా తెలుసు. కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఇదే వాటర్ వచ్చేసి నియర్లీ 120 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఉంటుంది. ప్రెషర్ కుక్కర్ లో నియర్ వాల్యూ, యాక్యురేట్ వాల్యూ కాదమ్మా, నాకు కరెక్ట్ వాల్యూ గుర్తులేదు, నియర్ వాల్యూ 120 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఒకటి ఆలోచించు, వాటర్ అనేది 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర బాయిల్ అయిపోయి గ్యాస్ లాగా మారిపోవాలి, ఇక్కడ గ్యాస్ అయిపోవాలి ఇంకా. కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో 120 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తెచ్చినా కూడా వాటర్ లాగా అలాగే ఉంది. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? అంటే ఏమని అర్థమవుతుంది? you need to think yes. So ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్, ద బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, పైకి పోతుంది. సో ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఆల్సో విల్ డిక్రీజెస్. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకునేది ఒకటే, అది బుర్రలో వేసుకోండి. బై వేరింగ్ ద సూటబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, suitable pressure and volume, other parameters, you can decrease the boiling point and melting point of the substance యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ని, బాయిలింగ్ పాయింట్ ని కూడా నువ్వు మార్చవచ్చు. అందువల్లనే నీకు తెలుసా, నీకు ఏమవుతాయి తెలుసా, బాగా ఎవరెస్ట్ మీదకి ఎక్కారనుకోండి, అక్కడ కట్టెలు పొయ్యి పెట్టేసి హీట్ చేశారనుకోండి, వాటర్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కాదు, తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గరనే బాయిల్ అయిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. నాకు కరెక్ట్ వాల్యూ తెలియదు, వాట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్, ఐ డోంట్ నో కరెక్ట్ వాల్యూ. లెస్ దాన్ ది 100 అని మాత్రం కరెక్ట్ గా చెప్పగలను. అంటే ఏమని చెప్తున్నాను, లెస్ దాన్ ద టెంపరేచర్ అంటే ఈ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ కానీ, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ కానీ, దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్, దే విల్ వేరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రెషర్. ప్రెషర్ వాల్యూతో మారిపోతుంది అని చెప్తున్నాను. సో బై వేరింగ్ దీస్ వాల్యూస్, ఈ వాల్యూను వేరీ చేస్తూ వీ కెన్ వేరీ ద సబ్స్టెన్స్ నువ్వు మార్చవచ్చు. గ్యాస్ లాగా, లిక్విడ్ లాగా, సాలిడ్ లాగా నువ్వు మార్చవచ్చు. ఇలా గీసినటువంటి గ్రాఫ్ అనేటువంటిది మనం ఏమంటామయ్యా అంటే, సో ఇలాంటి గ్రాఫ్ ను మనం గీసినామనుకో, సో వేర్ all the values, solid can exist, liquid can exist, and gas can exist, that temperature is named as the triple point of the substance antam. అంటే at a given temperature it is the possibility to exist the substance in a 3 dimension. అంటే 3 స్టేట్ లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటువంటి దానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నాం. అంటే ఆ టెంపరేచర్ లో గ్యాస్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, లిక్విడ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, సాలిడ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. అటువంటి పాయింట్ ని ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటాము. మనకు అంత డీప్ గా మీకు అవసరం లేదు, దీన్ని మన స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటారు అనమాట. స్టేట్ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇప్పుడు నువ్వు స్టేట్ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నావు అనుకోండి, స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీసామనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక డయాగ్రామ్ గీస్తే ఇక్కడ నేను ప్రెషర్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాను. వాటర్ కు స్టేట్ డయాగ్రామ్ గీస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ప్రెషర్ పెరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్ వాల్యూ కూడా పైకి పెరిగిపోయింది అనమాట. సో ఇంకొకటి గ్రాఫ్ గీస్తే ఏమవుతుందంటే స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఇలా డ్రాప్ అయిపోతుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద లిక్విడ్, ఇది వచ్చేసి లిక్విడ్ అనుకోండి, ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ అనుకోండి, ఇది లిక్విడ్, ఇది గ్యాస్ అనుకోండి, ఇది సాలిడ్ అనుకోండి. సో పర్ఫెక్ట్ గా మనం ఏమి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ గా గీయడం లేదు. చూడండి, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నీకు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎగ్జిస్ట్, ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర నీకు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, గ్యాస్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ పాయింట్ ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటాం. ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటే అన్ని స్టేట్లు ఒకే టెంపరేచర్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. నీకు మళ్ళీ బుర్రలో తడిచింది అనమాట. ఒక్క పాయింట్ దగ్గర, ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర అన్ని స్టేట్ ఎలా వస్తాయి అంటే, నీకు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాను, వాటర్ అనేటువంటిది 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర గ్యాస్ గా ఉంటే, అదే 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్ ను కూడా తెచ్చిపెట్టాను. ఎలా తెచ్చిపెట్టాను? బై వేరింగ్ ద ప్రెషర్ దాని మీద పెంచేసి వాటర్ ను తీసుకొచ్చి పెట్టాను అక్కడ. అలాగే ఇక్కడ కూడా ప్రెషర్ ను మారుస్తూ
అన్ని స్టేట్లు ఒక దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఒక టెంపరేచర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేశారో ఆ పాయింటే ట్రిపుల్ పాయింట్. మన సిలబస్ ఇప్పుడు దాని గురించి డిస్కస్ చేసే విషయం కాదు, జస్ట్ ఒక ట్రిపుల్ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది అని బుర్రలో వేసుకోండి అంతే. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఏమంటున్నాను, ఈ వాల్యూ ఎంత అంటే 273.16 కెల్విన్. ఈ వాల్యూ స్టాండర్డ్ వాల్యూ అనమాట, 273.16 కెల్విన్ ది వాల్యూ దేనికి, వాటర్ కి. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఎలా డిఫైన్ చేశాడు, ఒక కెల్విన్ ఎలా డిఫైన్ చేశాడో చూడండి. మళ్ళీ మన డెఫినేషన్కి వచ్చేద్దాం. కెల్విన్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్, చూడండి కెల్విన్ అనేటువంటిది 1 divided by 273.16 ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ కి ఈ 1 divided by తో వాల్యూతో మల్టిప్లై చెయ్యి, ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అది ఒక కెల్విన్ అని తీసుకుంటున్నాడు. కెల్విన్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత అని చెప్పాను నేను, ట్రిపుల్ పాయింట్ వాటర్ వచ్చేసి 273.16 వాల్యూ. దాన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ఎంత వస్తుంది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఒకటి వస్తుంది, ఒక కెల్వినే. సో అదే మనకు ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు అనమాట, ఇండైరెక్ట్ గా డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. సో అంటే ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ అయిందో ఆ టెంపరేచర్ ని 1 divided by 273.16 వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూయే కెల్విన్ అని డిఫైన్ చేశాడు, ఒక్క కెల్విన్ అని డిఫైన్ చేశాడు. అదే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ద కెల్విన్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ 1 divided by 273.6 ఆఫ్ ది థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ కి అక్కడ వచ్చినటువంటి వాల్యూని 1 divided by 273.16 తో మల్టిప్లై చేయగా ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అదే ఒక కెల్విన్ అని మాకు డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో వెరీ ఈజీ డెఫినేషన్ ఓన్లీ, బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది ట్రిపుల్ పాయింట్. ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటే ఏంటో నీకు తెలిసి ఉండాలి సింపుల్ గా. దీన్ని స్టేట్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు, మనకు సాలిడ్ స్టేట్ లో బాగా ఉంది. మనము ఐ హోప్ సెకండ్ పియూసీలో మనం దీని గురించి చక్కగా చదువుకుంటాం దీని గురించి. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద అనదర్ వన్, అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్. హలో, ఎస్ ప్లీజ్. అడ్జస్ట్ చేసి ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరైనా మూడు స్టేట్లు ఉండేలా పెట్టచ్చు సార్? లేదు, అలా కుదరదు. మళ్ళీ నువ్వు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, బియాండ్ 273 కెల్విన్, బియాండ్ సర్టన్ ప్రెజర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు గో టు ద బియాండ్ 273 ఇన్ వాటర్. వాటర్ అనేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ని ఎంత ప్రెషర్ డిక్రీజ్ చేసినా సరే నువ్వు గ్యాసెస్ స్టేట్ అంతకంటే తక్కువ తీసుకెళ్ళలేవు. లెట్ మీ కమ్ టు ద డయాగ్రామ్. అందుకని స్టేట్ డయాగ్రామ్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం లేదు, బియాండ్ అవర్ బౌండరీ, మన బౌండరీ దాటి వెళ్తాను. అందువల్లనే నేను దీన్ని రఫ్ గా తీసుకొచ్చాను. అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి, ఇంతకంటే నువ్వు టెంపరేచర్ కిందికి వెళ్ళావనుకో నీకు ఇంకా గ్యాస్ దొరకదు, అయిపోయి ఖచ్చితంగా అది వేరే స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అది సాలిడ్ అన్నా ఉంటుంది, లిక్విడ్ అన్నా ఉంటుంది. సో నువ్వు లిక్విడ్ ను తీసుకొని ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చావు అనుకో, ఇంకా నువ్వు ప్రెషర్ ను తగ్గిస్తే, ఇంకా తగ్గించేసి నేను ఇంకా దాన్ని గ్యాస్ లోనే లిక్విడ్ లోనే పెట్టాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ టెంపరేచర్ దాటావు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అది వేరే స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అంతే, ఒకే ఒక టెంపరేచర్ మనకు అందుబాటులో ఉంది, అక్కడ మాత్రమే అన్ని స్టేట్లు మీట్ అవుతున్నాయి అనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకో. అందుకనే నువ్వు కాస్త ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు నోట్స్ లో రాసుకో, రైట్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది వాటర్. స్టేట్ డయాగ్రామ్ ఏంటి అనేది ఒకసారి రైట్ గా చూడు, అప్పుడు నీకు ఒక క్లియర్ పిక్చర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ దిస్ సిలబస్, ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ స్కోప్ లో బయటలో మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి యూ మే నాట్ గెట్. నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఈవెన్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద టెంపరేచర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద వాటర్ టు గెట్ ద సేమ్ గ్యాస్ బియాండ్ దిస్. ఈ టెంపరేచర్ తర్వాత నువ్వు ప్రెజర్ ను ఎంత మార్చినప్పటికీ, ఇంకా కిందికి తీసుకెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఇంతకంటే తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర నువ్వు దీన్ని గ్యాస్ ను అలాగే ఉండపెట్టలేవు. అర్థమవుతుందా? ఈ లిక్విడ్ అలాగే ఉండబెట్టలేవు, ఈ సాలిడ్ అలాగే ఉండబెట్టలేవు. ఇది లాస్ట్ టెంపరేచర్ అన్నమాట. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర అన్ని మీట్ అవుతున్నాయి. సో అంతకంటే వేరే టెంపరేచర్ దగ్గరికి మాత్రం, అంతకంటే బియాండ్ ద టెంపరేచర్, అంతకంటే లీస్ట్ టెంపరేచర్ దగ్గర నీకు అందుబాటులో లేదు. సో 3 టెంపరేచర్లు ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క పాయింట్ మనకు అందుబాటులో వచ్చింది, ఆ టెంపరేచర్ మనము ట్రిపుల్ పాయింట్ అంటున్నాము. సో యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఒక్కసారి నువ్వు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయి, బియాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ది సిలబస్. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి సిలబస్ ప్రకారం కంటే బయట ఉంది. యూ కెన్ గో త్రూ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్ వాటర్ యొక్క స్టేట్ డయాగ్రామ్ చదువుకో, నీ యొక్క డౌట్ ఇంకా బాగా క్లారిటీగా వస్తుంది. ఓకేనా? లెట్ మీ మూవ్ ఆన్.
ముందుకు వెళ్ళిపోదాము. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్. థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ అయిపోయింది. నౌ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్. సార్ ఈ టాపిక్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. స్టేట్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. ఓకే, ఒక్కసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ హోప్ ఐ డి నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు. తెలుగులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అనుకుంటా, అందువల్ల కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది. ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ చూడు ఏమంటున్నాడయ్యా అంటే ఇతను కెల్విన్, ఒక కెల్విన్ అనేటువంటిది ఏందయ్యా అంటే, కెల్విన్ అనేటువంటిది వాటర్ యొక్క ట్రిపుల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కి 1 × 273.16 వాల్యూకి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్ గా. వాటర్ యొక్క ట్రిపుల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ వాల్యూ ఎంత అయ్యా అంటే 273.16 కెల్విన్ అనమాట. వాటర్ యొక్క ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాడు అతను, వాటర్ ట్రిపుల్ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో దాని వాల్యూకి ఈ వాల్యూతో ఫ్రాక్షన్ చెయ్యి, ఎంత వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూనే ఒక కెల్విన్ అని చెప్తున్నాడు. అదేం చెప్తున్నాడు, ద కెల్విన్ ఈజ్ ద ఫ్రాక్షన్ 1/273.16 ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ యొక్క వాల్యూకి ఈ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయగా లేదా ఈ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయగా ఏ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూని ఒక్క కెల్విన్ అని మనకు చెప్తున్నాడు. అంతే, ఇండైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు. ఎందుకు, ఒక ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ వాల్యూ ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఎంతది 273.16 కెల్విన్స్ అనమాట. సో దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఒకటి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఒక కెల్విన్ అంటున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. వెరీ ఈజీ, ఓన్లీ యూ గో ఒకటి లేదా 2 సార్లు చదివితే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్, ఇది కూడా చాలా సార్లు అడిగారమ్మా డెఫినేషన్. కెమిస్ట్రీలో అడుగుతుంటారు, ఫిజిక్స్ లో అడుగుతుంటారు, రెండిట్లో అడుగుతూనే ఉంటారు. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్. అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగినటువంటి డెఫినేషన్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ మోల్. యూనిట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ మోల్. సో సింబల్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ MOL, స్మాల్ MOL. సింబల్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ యూనిట్ కి వచ్చేసి MOL, స్మాల్ MOL. ఎలా డిఫైన్ చేశారో చెప్తాను చూడండి. ద మోల్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12. సో చూడండమ్మా, ఒక్కసారి మీరు స్టేట్మెంట్ కాస్త అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇచ్చిన అమౌంట్ చూడండి, ద మోల్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ అంటే ఇచ్చినటువంటి సబ్స్టాన్స్ మనం ఒక మోల్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక చక్కెర కుప్ప ఉందమ్మా, దాన్ని ఒక మోల్ అని ఎలా చెప్తామయ్యా అంటే ఏమంటున్నాను, విచ్ కంటైన్స్ యాజ్ మెనీ ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ అంటే ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో, ఎన్ని ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో, యాజ్ దేర్ ఆర్ ఆటమ్స్, అన్ని ఆటమ్స్ కలిగి ఉండాలి నువ్వు తీసుకున్నటువంటి పదార్థంలో. ఇన్ 0.1 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటి గమనించు, కార్బన్ 12 లో ఎంత వెయిట్ తీసుకుంటున్నాను ఈ కార్బన్ 12 ని, 0.012 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ 12. కార్బన్ 12 అంటే కార్బన్ అనేది 13 ఉంటుంది, కార్బన్ అనేది 14 ఉంటుంది, కార్బన్ అనేది 12 ఉంటుంది. ఇది కార్బన్ యొక్క ఆటం యొక్క వాల్యూస్, కార్బన్ యొక్క ఐసోటోప్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఈ కార్బన్ యొక్క ఐసోటోప్ లో నువ్వు ఏదాన్ని తీసుకోవాలి అంటే కార్బన్ 12 తీసుకోవాలి. ఎంత తీసుకోవాలి, 0.012 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్నటువంటి కార్బన్ 12 ని ఏం చేయాలి మనము, ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో
అంత వాల్యూ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ ను మనం సబ్స్టాన్స్ తీసుకుంటే, అంత వాల్యూస్ కలిగి ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్స్ ను మనం తీసుకున్నట్లయితే, అంత వాల్యూస్ కలిగినటువంటి సబ్స్టాన్స్ మనం తీసుకోగలిగినట్లయితే దానిని ఒక్క మోల్ అంటాం అనమాట. 1 మోల్. ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ ఉంటాయంటే అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే 6.023 into 10⁻23 ఆటమ్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో అన్ని ఎంటిటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఏమంటున్నాను, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ దేన్నైనా సరే ఒక్క మోల్ అని అంటాం అనమాట. ఇది ఇంకో డెఫినేషన్. అంటే ఏం చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ, కార్బన్ 12 లో 0.12 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 లో ఎన్ని ఆటమ్స్ కలిగి ఉన్నాయో అదే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కలిగి ఉండేటట్టుగా నువ్వు ఏ పదార్థాన్ని తీసుకున్నా సరే దానిని ఆ పదార్థానికి ఒక్క మోల్ అని అంటాము. ఒక్క మోల్ అని అంటాము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 6.023 10⁻23 అమౌంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కలిగిన ప్రతి సబ్స్టాన్స్ ని ఒక్క మోల్ గా మనం డిఫైన్ చేస్తాము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి? 6.023 10⁻23 ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. 1 మోల్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 లో ఎన్ని ఉంటాయి? 6.023 10⁻23 ఆటమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. 1 మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ లో ఎంత ఉంటాయి? 6.023 10⁻23 ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్. అంటే అదే నంబర్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ కానీ ఎంటిటీస్ కానీ ఎలక్ట్రాన్లు కానీ అయాన్లు కానీ కలిగి ఉండాలి. నువ్వు మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అక్కడ ఉండాలి. మోల్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. 1 మోల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అంటే ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ అక్కడ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం మోల్ అని అంటాం అనమాట. This is the definition. This is also asking so many times in the exam. కెమిస్ట్రీలో అడుగుతున్నారు, ఫిజిక్స్ లో అడుగుతున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతున్నారు. 1 more time. అంటే కార్బన్ 12 ని 0.12 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 ని తీసుకుంటే అందులో ఎన్ని ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయో, ఎన్ని అమౌంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కలిగి ఉన్న పదార్థాన్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఒక్క మోల్ అంటాము. ఇందులో ఎన్ని ఆటమ్స్ కలిగి ఉంటాయి? కార్బన్ 12 లో 0.123 కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ కార్బన్ 12 లో ఎన్ని ఆటమ్స్ కలిగి ఉంటాయి అంటే 6.023 10⁻23 ఆటమ్స్ కలిగి ఉంటాయి. అంటే దీనిని అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం. So the value of the mass of the substance which contain as number of Avogadro number of atoms, that a substance can be called it as a 1 mole. ఇది ఇంకొక డెఫినేషన్. అంటే ఒక సబ్స్టాన్స్ అనేటువంటిది అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కలిగి ఉన్నదనుకోండి, అటువంటి సబ్స్టాన్స్ ను కూడా మనం ఒక మోల్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. అంటే హైడ్రోజన్ అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ తీసుకుంటే 1 మోల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటాం. అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ హీలియం తీసుకుంటే 1 మోల్ ఆఫ్ హీలియం అని అంటాం. అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్ అంటే 1 మోల్ ఆఫ్, అట్లా మనం చెప్తున్నాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్ వన్. నౌ లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద luminous intensity. Yes please. అర్థం కాలేదు చెప్పమ్మా, ఇంకొకసారి ప్లీజ్ రిపీట్. ఎలిమెంటరీ ఎంటిటీస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే 0.6023 లో నీకు ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ పదార్థాన్ని తయారు కావడానికి ఏవి బేసు అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ 12 లో ఏవి బేసు? కార్బన్ ఆటమ్స్. అంటే ఇందులో ఎన్ని కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం అన్నమాట. Done. Now let me move on to the luminous intensity. After this we will close the session ma. After that we will summarize the total class. After this we will close. Let me move on to the luminous intensity. I hope this is the 7th quantity, luminous intensity. So luminous intensity, what is the unit of this luminous intensity? Candela. Okay. Candela. So the unit of luminous intensity is the candela. Notation of the luminous, the unit is a CD. CD is the notation of the luminous intensity. How to define this one? Please note down this one.
So luminous intensity candela, please note down. Wait, ma. Yes, please note down this one. The candela is, please note down. Candela is the luminous intensity in a given direction, in a given direction of source, in a given direction of source that emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power of 12 Hz, and that has 1 minute. Okay, 1 minute. Yes. That has a radiant intensity in the direction of 1 divided by 683 watt per steradian. This is the too much complicated definition, ma. So I hope this much too much lengthy definition they won't ask, but I am not sure about they may not ask this type of definition. ఇలాంటి లెంతీ డెఫినేషన్స్ ని అడగరు అని చెప్పేదానికి లేదు, అడుగుతారు అనేది గట్టిగా చెప్పేదానికి లేదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి నేను చదువుతాను చూడండి. ద క్యాండిలా ఈజ్ ద luminous intensity in a given direction of source. ఒక సోర్స్ కి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఇది డిఫైన్ చేయబడుతుంది అని చెప్తున్నాం. దట్ ఎమిట్స్ మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 540 into 10 to the power of 12 Hz. అది ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ దీన్ని రేడియేషన్ చేస్తుందయ్యా అంటే 540 into 10 to the power of 12 Hz రేడియేషన్ తో వదిలేస్తాను. అండ్ దట్ హ్యాస్ ఏ రేడియంట్ ఇంటెన్సిటీ, అంటే అది ఎంత కలిగి ఉండాలి ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద డైరెక్షన్, నువ్వు పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లో ఎంత రేడియంట్ ఇంటెన్సిటీ కలిగి ఉండాలి అంటే 1 divided by 683 వాట్ పర్ స్టెరేడియన్ కలిగి ఉండాలి అంటున్నాను. ఆ డైరెక్షన్స్ లో 1 divided by 683 వాట్ పర్ స్టెరేడియన్ గిన పవర్ గిన కలిగి ఉంది అంటే, ఇంటెన్సిటీ కలిగి ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఒక లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ, ఒక క్యాండిలా అని పిలుస్తాం. సో మీకు బాగా డెఫినేషన్ క్యాండిలా అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తామా. ఒక కొవ్వొత్తి తీసుకుందాం మనం. ఇక్కడ ఒక కొవ్వొత్తి ఇలా వెలుగుతుంది. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ ద బర్నింగ్ ఫైరింగ్ క్యాండిల్. ఒక క్యాండిల్ అనుకుంటున్నాను. సో ఏమంటున్నాడు, ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో దీన్ని డిఫైన్ చేయంటున్నాడు. క్యాండిలా ఈజ్ ద luminescence intensity గివెన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సోర్స్. ఇది సోర్స్ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ ఒక కొవ్వొత్తి ఉంది, ఒక వెలుగుతున్నటువంటి కొవ్వొత్తి. దీని నుంచి మనకు ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లో నేను మెజర్ చేస్తున్నాను. ఇదిగో ఈ డైరెక్షన్స్ లో నేను వెళ్తున్నాను. ఈ డైరెక్షన్ లో వెళితే నాకు luminous intensity కావాలి అంటున్నాను. ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను, ఏంటిది యాక్టివ్. ఓకే, డన్, యాక్టివ్ అయింది. సో ఈ డైరెక్షన్స్ లో నేను ఈ luminous intensity కావాలని వెళ్తున్నాను. సో ఈ సోర్స్ కు సంబంధించినటువంటి luminous intensity కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ అంటున్నాం. దట్ ఎమిట్స్ మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది రేడియేషన్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి అంటే మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్ కలిగి ఉండాలి. మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద సింగిల్ వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉండాలి. ఒకే ఒక వేవ్ లెంత్ ను ఇది రిలీజ్ చేయాలి. అంటే కొవ్వొత్తి తీసుకున్నారు కదా సార్, కొవ్వొత్తి అనేది కొన్నిసార్లు ఎల్లో కలర్ లో, కొన్నిసార్లు రెడ్ కలర్ లో, కొన్నిసార్లు బ్లూ కలర్ లో ఇట్లా కనిపిస్తుంది కదా అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ మోనోక్రోమాటిక్. నేను ఎగ్జాంపుల్ గా అలా తీసుకున్నాను. సో దిస్ రేడియేషన్ ద సోర్స్ ఈజ్ ఎమిటింగ్ మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్, సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఇవ్వాలి. దట్ వాల్యూ ఆల్సో హౌ మచ్ 540 into 10 to the power of 12 Hz రేడియేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది
540 into 10 to the power of 12 హెడ్జ్ రేడియేషన్ ఉండాలి. దట్ హ్యాస్ ఎ రేడియంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్స్ లో మనం పోతున్నటువంటి ఈ డైరెక్షన్ లో ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి అంట 1/683 వాట్ పర్ స్టెరేడియన్ కలిగి ఉండాలి. ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లో నీకు వస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ అనేది 1/683 వాట్ పర్ స్టెరేడియన్ కలిగి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దీని యొక్క లుమినస్ ఇంటెన్సిటీ, క్యాండిల్ యొక్క లుమినస్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే 1 క్యాండిలా అంటాం. ఇంకా బాగా అర్థం కావడం కోసము మీకు చెప్తాను చూడండి. స్టెరేడియన్ ఈజ్ ద సాలిడ్ యాంగిల్. స్టెరేడియన్ అనేటువంటిది ఒక సాలిడ్ యాంగిల్ అనమాట. సాలిడ్ యాంగిల్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామనంటే తర్వాత మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాము. ద ఏరియా ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఎంత ఏరియా కలిగి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఇస్ స్క్వైర్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్. స్పియర్ యొక్క రేడియస్ కి సేమ్ స్క్వైర్ ఎంత కలిగి ఉంటుందో అంత సర్ఫేస్ కలిగి ఉంటుంది. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్పియర్. ఒక పెద్ద స్పియర్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇందులో ఇలా కాదు, ఇంకా మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో బియాండ్ దిస్ వన్ మన టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ కన్నా బియాండ్ గా వెళ్ళిపోతున్నాం. సో లెట్ మీ టేక్ ఈ డెఫినేషన్ మనం కనిపించేటట్టుగా పెట్టుకొని మనము చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే, ఇది ఇలా పెట్టుకుందాం. ఓకే 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 లెట్ మీ అరేంజ్ దిస్ వన్. దీన్ని అరేంజ్ చేసుకుంటాం. ప్లీజ్ వెయిట్ మా, ప్లీజ్ వెయిట్ ప్లీజ్. బోర్డు మనకు ఎస్ ప్లేస్ వెయిట్. ఇది మనకు టచ్ స్క్రీన్ ఎందుకో ఎస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎస్ చూడండి, ఒక పెద్ద స్పియర్ ఉంది అనుకోండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ బిగ్ స్పియర్. ఇది ఒక బిగ్ స్పియర్ ఉంది అనుకోండి. నా ఇన్ ది స్పియర్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ అట్ ఎ సెంటర్. మనకు ఒక సెంటర్, ఇది ఒక స్పియర్ గా ఉందని చూపించడం కోసం నేను ఇలా ఒక రౌండ్ సర్కిల్ గీసాను. ఇక్కడెక్కడో సెంటర్ లో ఒక క్యాండిల్ అనేది బర్న్ అవుతుంది. ఈ బర్న్ అవుతున్నటువంటి క్యాండిల్ నుంచి నేను ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను ఇలా ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ యాంగిల్ నేను తీసుకున్నాను. సాలిడ్ యాంగిల్ ఎంత ఏందయ్యా అంటే చూడండి, స్టెరేడియన్ ఎంత ఏందయ్యా అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద the area of the surface on the sphere is equal to the it is the square of the radius. Radius యొక్క స్క్వేర్ కి ఈక్వల్ సర్ఫేస్ అనేటువంటిది ఎంత యాంగిల్ స్పెక్ట్ చేసింది అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్. స్పియర్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ స్పెక్ట్ చేసింది అనేటువంటిది అనమాట. మీకు బాగా అర్థం కావడం కోసం మీరు ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నటువంటి కోన్ ఊహించుకోండి. ఇది ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నటువంటి కోన్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ యొక్క కోన్ అనేటువంటిది స్పియర్ అంటే మీకు సాలిడ్ ఒక గోలిగుండు లాగా ఉందనుకోండి, ఒక గోళీ లాగా ఉందనుకోండి. ఆ గోళీ యొక్క కేంద్రం దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఇస్తుంది? ఈ యాంగిల్ అనేటువంటిది 2D యాంగిల్ కాదు, 3D యాంగిల్. ఎందుకు? ఐస్ క్రీమ్ కోన్ అనేటువంటిది 3 డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది. సో దీని యాంగిల్ అనేటువంటిది స్టెరేడియన్. దీన్ని ఎస్ఆర్ అంటాం. ఎంత దీని యొక్క ఏరియా ఉంది ఉపరితలం మీద అంటే దాని యొక్క ఏరియాకు స్క్వైర్ అంటే ఈ యొక్క రేడియస్, దీని యొక్క రేడియస్ ఆర్ అనుకుంటే దానికి స్క్వైర్ రేడియస్ అనేది కలిగి ఉంది. అంత యాంగిల్ ని ఇది స్వైప్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఎస్ఆర్ స్టెరేడియన్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క సెంటర్ దగ్గర మనకు వెలిగేటువంటిది ఏదో ఒకటి ఉంది. అది మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అయి ఉండాలి. ఆ డైరెక్షన్ లో ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో మనం ఇలా వెళ్తున్నాం. మెజర్మెంట్స్ మనం ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రెస్పాండింగ్. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో వీఆర్ మూవింగ్ టు ఆన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లో మనం బయటకు వెళ్తున్నాం. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అయింది. దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉండాలి? 540 into 10 to the power of 12 హెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి. 540 into 10 to the power of 12 హెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేటువంటిది. ఈ డైరెక్షన్స్ లో ఇది యాంగిల్, దీని నుంచి వచ్చేటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి? ఈ ఏరియాలో వచ్చేటువంటి ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి? 1/683 వాట్ పర్ స్టెరేడియన్. అంటే ఒక స్టెరేడియన్ సర్ఫేస్ లో ఎంత ఇంటెన్సిటీ బయటికి రావాలి? 1/683 వాట్స్ కింద బయటికి వస్తే 183 వాట్స్ పర్ స్టెరేడియన్ అంటే అర్థం ఏంటి? 183 వాట్స్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఎంతలో? ఒక్క స్టెరేడియన్ యాంగిల్లో. అంతగిన ఇంటెన్సిటీ బయటకు వస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఎలుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క క్యాండిల్ యొక్క లూమినిసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే ఒక్క క్యాండిలా అంటాం. 1 క్యాండిలా అని అంటాము. అదే డెఫినేషన్ చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ.
చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు డెఫినేషన్ బాగా గమనించండి, ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ద క్యాండిలా ఈజ్ ద లుమినిసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది గివెన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సోర్స్. ఒక సోర్స్ కి పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లో వచ్చే ఇంటెన్సిటీనే మనం ఒక క్యాండిలా అంటున్నాము. ఎట్లా చేస్తున్నాము? దట్ ఎమిట్స్, అది ఏ విధంగా ఎమిట్స్ చేయాలంట? దట్ ఎమిట్స్ మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్, అది సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీని రిలీజ్ చేయాలి అంట. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ? 540 into 10⁻12 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటున్నాం. దట్ హ్యాస్ ఎ రేడియంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ in the given direction, in the ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లో రేడియన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి? 1/683 వాట్ పర్ స్టేరేడియన్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ యొక్క సోర్స్ యొక్క లుమినిసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఏమంటామంటే, ఆ సోర్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే ఒక్క క్యాండిలా అంటాము. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద క్యాండిలా ఈజ్ ద లుమినిసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది గివెన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ సోర్స్ దట్ ఎమిట్స్ మోనోక్రోమాటిక్ రేడియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 540 into 10⁻12 hertz and that has the radiation intensity in the direction of 1/683 watt per steradian. అది పర్టికులర్ సోర్స్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో నువ్వు మెజర్ చేయాలి. ఇది ఎమిట్ చేస్తున్నటువంటి రేడియేషన్ ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి ఉండాలి. దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 540 into 10⁻12 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కలిగి ఉండాలి. నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ లో 1/683 వాట్ పర్ స్టెరేడియన్ కింద బయటకు వస్తే, ఇంటెన్సిటీ బయటకు వస్తే, అప్పుడు ఆ సోర్స్ యొక్క లుమినిసెన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అయ్యా అంటే ఒక్క క్యాండిలా అని అనాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క క్యాండిలా అనాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ లెస్ టైమ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. చాలా తక్కువ సార్లు అడిగారు, బట్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్. ఫిజిక్స్ లో మనం దీన్ని వాడుతూ ఉంటాం అనమాట, క్యాండిలా అనేటువంటి. There are two more supplementary physical quantity. If you allow me, I will give the definitions. Only definitions we need, ma. So let me give the definition. We will close the definitions of the all physical quantities. Anni physical quantities. over, sir. Ema anta cheppama. 5 minutes. It will take only 5 minutes. Okay, done. Let me close. Only 5 minutes we will take. So there are two supplementary physical quantities. Two supplementary physical quantities ఉన్నాయి. One is the plane angle. Supplementary physical quantities కు వెళ్తున్నామమ్మా. Plane angle. Plane angle లో ఉంది. What are the unit of the plane angle is the radian. Radian is the plane angle radian. So how to define? ఒక చిన్న definition diagram వేస్తానమ్మా. Plane angle ఇలా define చేస్తాం. Let me take like this. This is the theta. So what is the formula? Means d theta is equal to ds by r. దీంట్లోంచి నేను రేడియన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, 1 రేడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రేడియన్ ఈజ్ ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అమ్మా రేడియన్ అనేటువంటిది. ప్లెయిన్ యాంగిల్, సాలిడ్ యాంగిల్, దెర్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా సార్లు ఫ్రీక్వెంట్లీగా అడిగినటువంటి డెఫినేషను. n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఎన్ని సార్లు అడిగారో అన్ని సార్లు అడిగారు అనమాట ఈ డెఫినేషన్. ప్లెయిన్ యాంగిల్, సాలిడ్ యాంగిల్, ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్నారు. మార్చి ఎగ్జామ్ కు, ప్రతి ఎగ్జామ్ కు మార్చి అడుగుతున్నారు. ఇది రేడియన్ ఈజ్ ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ at the center of the by an arc equal in the length to the radius of the circle. చూడండి, ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను, మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇది మనకున్నటువంటి ఆర్క్. ఇది ఈ ఆర్క్ యొక్క లెంత్ ఎంత కావాలంట? డిఎస్ వాల్యూ ఆర్ అయినప్పుడు, అంటే రేడియస్ యొక్క లెంత్ కి, సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ యొక్క లెంత్ కి ఆర్క్ యొక్క లెంత్ డిఎస్ వాల్యూ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు, అది సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ స్వెప్ చేస్తుందో, ఎంత యాంగిల్ తయారు చేస్తుందో, ఆ యాంగిల్ నే మనం ఏమంటున్నామంటే రేడియన్ అంటాం. 1 radian is the angle subtended at the center by an arc. ఆర్క్ వల్ల రేడియస్ యొక్క సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి యాంగిల్ అంటున్నాం. ఈక్వల్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. సర్కిల్ యొక్క ఈ యొక్క ఆర్క్ యొక్క లెంత్ అనేటువంటిది రేడియస్ యొక్క సర్కిల్ కి ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు
ఆ యొక్క సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర ఎంత యాంగిల్ మేడ్ చేస్తుందో దానినే మనము రేడియన్ అంటాము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, అయిపోయి. నెక్స్ట్ లెట్ మీ మూవ్ టు ద సాలిడ్ యాంగిల్. ఎక్కువగా సార్లు అడిగినటువంటిది రేడియన్, స్టెరేడియన్ అమ్మా. ఇంకొకసారి చెప్పమంటావా? ఓకే, చెప్తాను చూడు. ఏం లేదమ్మా, ఒకసారి కాస్త బుర్రలో వేసుకోండి. రేడియన్ అనేటువంటి డెఫినేషన్ ఎలా చేస్తున్నాను? సర్కిల్ మీద ఒక చిన్న భాగము సర్కిల్ యొక్క కేంద్రం దగ్గర చేసే కోణము, దాన్నే రేడియన్ అంటున్నాను. ఏం కండిషన్ ఉండాలి? సర్కిల్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని ఆర్క్ అంటాం, చాపము అంటాం తెలుగులో, ఆర్క్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. ఈ ఆర్క్ సైజ్ అనేటువంటిది సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ యొక్క సైజుకు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు అది సర్కిల్ యొక్క కేంద్రం దగ్గర ఎంత కోణం చేస్తుందో ఆ కోణాన్ని రేడియన్ అని అంటారు. అదే చెప్తున్నాను చూడండి. 1 రేడియన్ ఈజ్ ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆర్క్, సారీ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, సెంటర్ అట్ ద సెంటర్ అంటే ఆర్క్ వల్ల సర్కిల్ సెంటర్ దగ్గర జరిగినటువంటి యాంగిల్ బై అన్ ఆర్క్ వల్ల జరిగినటువంటి యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఆ ఆర్క్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉండాలంట? రేడియస్ యొక్క లెంత్ కు ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు అది సెంటర్ దగ్గర చేసే కోణమే మనకు రేడియస్ అంటారు. అర్థమైందమ్మా? ఓకే, డన్. లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద స్టెరేడియన్. సో రేడియన్ అర్థం కాలేదు. టోటల్ సర్కిల్ హౌ మెనీ రేడియన్స్? 2 π రేడియన్స్. 2 π రేడియన్స్, దట్ ఈస్ ద 2 π రేడియన్స్. we will come to that position also. మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ లో ఉన్నాము. we will come to that position. అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. let me move on to that one. Solid angle. 5 minutes. Solid angle. Yes, please. క్రికెట్ కు టైం అయింది. అదే కదా నాకు అర్థమైంది నీ వాయిస్ లో. నీ వాయిస్ లో నేను పట్టేశానయ్యా. సాలిడ్ యాంగిల్ లాస్ట్ డెఫినేషన్. ఇక్కడతో యూనిట్స్ మనకు క్లోజ్ అవుతుందమ్మా. మీకు చెప్పినటువంటి టయానికి నేను కేవలం 5 మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను అంతే. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ వన్. ఈ ఒక్క డెఫినేషన్ చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. చూడండి, ఇప్పుడు సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే మేము తీసుకున్నటువంటిది ఒక స్పియర్, మర్చిపోవద్దు. స్పియర్ అంటే ఒక ఐస్ క్రీమ్ కోన్ లాగా. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద స్పియర్ లాగా తీసుకున్నాను. దీంట్లో నీ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇదిగో ఇలా ఉంది. ఇందులో నీ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. లెట్ మీ టేక్ సమ్వేర్ హియర్. ఎక్కడెక్కడో నీ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ ఇలా బయటకు వస్తుంది. ఇది నీ ఐస్ క్రీమ్ కోన్. ఇది చేస్తున్నటువంటి యాంగిల్ ఇప్పుడు నేను స్టెరేడియన్ అంటాను. ఇక్కడ నీ ఐస్ క్రీమ్ కోన్ బయటకు వస్తుంది. చూడండి, హౌ టు డిఫైన్, దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే 1 స్టెరేడియన్ ఈజ్ 1 steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere by that surface which is equal to center of sphere by that surface which is equal in area to the square of radius of the sphere. ఏం లేదమ్మా, ఇక్కడ అంత కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. స్టెరేడియన్ యొక్క నోటేషన్ డి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఏ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్. ఇది మనకున్నటువంటి ఫార్ములా. చూడండి, ద ఏరియా, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా వాల్యూ? దిస్ ఏరియా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. అదే మనకు చెప్తున్నారు. ఒకసారి దీన్ని అండర్లైన్ చేస్తాను చూడండి. 1 స్టెరేడియన్ ఈజ్ ద సాలిడ్ యాంగిల్ subtended at the center of the sphere by that the surface. అంటే స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి ఒక సర్ఫేస్ ఏరియా అనేటువంటిది సర్కిల్ యొక్క స్పియర్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర ఒక యాంగిల్ తయారు చేస్తుంది.
ఆ యాంగిల్ నే స్టెరేడియన్ అంటాము అంటూ చెప్తున్నాడు. ఆ ఏరియా ఎంత ఉండాలి అంట? దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద స్క్వైర్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్. ఈ ఏరియా వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉండాలంట? ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ ఆఫ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్. అంటే దీని యొక్క ఏరియా, నువ్వు తీసుకున్నటువంటి కోన్ ఉంది చూసావా, నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ కోన్ తీసుకున్నావు చూసావా, ఈ కోన్ యొక్క ఏరియా, ఈ ఏరియా ఎంత ఉండాలయ్యా అంటే కరెక్ట్ గా ఈ ఏరియా వాల్యూ ఎంత ఉండాలంటే దీని యొక్క రేడియస్ వాల్యూకి ఆర్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉండాలి. దీని యొక్క ఏరియా వాల్యూ ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూలో ఉంటే అప్పుడు ఈ కోను స్పియర్ దగ్గర ఎంత కోణం చేస్తుందో దాన్ని మనం స్టెరేడియన్ అంటాం. వన్ మోర్ టైం తెలుగులో చెప్తుంది చూడండి. స్పియర్ యొక్క ఉపరితలం మీద ఒక ఏరియా స్పియర్ యొక్క కేంద్రం దగ్గర చేసే కోణాన్ని ఒక స్టెరేడియన్ అంటాం. ఎప్పుడు ఆ ఉపరితలం మీద ఉన్నటువంటి ఏరియా వాల్యూ ఈ స్పియర్ యొక్క రేడియస్ యొక్క ఏరియా, స్పియర్ యొక్క రేడియస్ వాల్యూ యొక్క స్క్వైర్ కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అది చేసేటువంటి ఏరియా వాల్యూనే మనం ఏమంటామయ్యా అంటే స్టెరేడియన్ అని అంటాం. అదే చెప్తున్నా చూడండి. వన్ స్టెరేడియన్ ఈజ్ ద సాలిడ్ యాంగిల్ subtended at the center of the sphere by that the surface వల్ల జరుగుతున్నటువంటి యాంగిల్ which is equal to the square of the radius of the sphere. స్పియర్ యొక్క రేడియస్ కు స్క్వేర్ గా ఉన్నటువంటి ఏరియా సర్ఫేస్ ఎంత ఉందో ఆ సర్ఫేస్ వెళ్ళి ఎక్కడ చేస్తుంది యాంగిల్? స్పియర్ యొక్క సెంటర్ దగ్గర చేసి పెడతాంది. అదే మనకు ఒక స్టెరేడియన్ అంటాము. దిస్ వాల్యూ ఫార్ములా మ్యాథమెటికల్ d ఒమేగా is equal dA by r square. సో వీఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ వన్. ఇక్కడికి మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఎవరో నాకు ఓకే, ఎవరో మనల్ని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఒక పిల్లవాడే. ఓకే మా యూ కెన్ లీవ్ నౌ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఉండండి, లేదంటే వెళ్ళిపోండి. యూ కెన్ లీవ్ నౌ. వీఆర్ క్లోజింగ్ హియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. బై ఆల్ ఆఫ్ సార్. అది ట్రై చేస్తానమ్మా. అది పెట్టాలంటే పెద్ద తలకాయ నొప్పి నాకు. అది ఇట్ విల్ టేక్ లాంగ్ టైం. మళ్ళీ నేను వేరే వాళ్ళ సహాయం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.